سلام و درود به هموطنان عزیز. من حسن بوجره هستم، میزبان شما. روز 12 آبان 1399 مصادف با 2 نوامبر سال 2020. امروز افتخار بزرگ داریم که تیم آمریکا حضور دارن و با ما شیر میکنن، تقسیم میکنن کارهایی که میکنن، فعالیتایی که دارن. همونطور که میدونین در روز گذشته تیم ما مهمان آنها بود. امروز تیم آمریکا مهمان تیم ایران هستن و خیلی افتخار داریم و که حضور اینها رو داریم. I want to thank you, Alex and the American team for your presence. It's a great honor that you're here and you're presenting to us and sharing with us your experience, your activities, and what you have been doing, so we can also learn from each other. So the activities we are doing, and while sharing our knowledge by there's no border, we're all one nation, one planet, and one race. Without any further ado, if you're ready, Alex, please welcome. Thank you very much. My name is Alexander. I'm from Canada, and I'm honored to be invited to the Iranian public teachings here in Farsi. And I will share the screen now, and hopefully we'll get the translation going and everything organized. Please tell me if the video and the audio is acceptable. It is very good, Alex. Yeah, it's very good. All right, and then I'll begin. As I said, I'm with the Canadian team. We're part of the North American team, and I want to thank the Yosef and the team with Hassan and Azar, and I want to thank everybody for attending yesterday's session. It was a very historic event, and as I say, I'm honored to be here, and I'm going to be making a presentation today as a basic public teaching. Let me translate. اسم من الکساندر هستش و با تیم کانادا هستم و تیم آمریکا و افتخار دارم که پریزنت بکنم امروز و متشکر از یوسف و تشکر کردم از تیم ایران که در روز دیروز ارائه دادن برای تیم آمریکا. Several weeks back, we have been doing public teachings in Brazil. The Brazilian Spaceship Institute, the Keshe Foundation there, had a large number of members joining the Telegram series. They jumped from about 2,000 up to about 6,000. Members within a matter of a couple of weeks. چند هفته پیش ما یک ارائه داشتیم برای کش فاندیشن برزیل و اونایی که داشتن برنامه رو نگاه می‌کردن تعدادشون از 2000 تا رفت به رقم‌های خیلی بالاتری. We've heard that the Telegram group in Iran is quite extensive, and we have a long way to go to catch up to you. So we are really following in your jet stream. ما شنیدیم که تلگرام گروه ایران خیلی وسیع هستش. البته ما هم در همون جهت هستیم و طول میکشه ولی در همون جهت هستیم.
So today what I'm hoping to demonstrate is part of the basic public teaching which we were asked to put together because we have an enormous number of new knowledge seekers coming and they really don't have the benefit of learning the basic principles. امروز اون تیچینگ درس‌های عمومی رو که براتون ارائه می‌کنیم So in cooperation with the Brazilian team, we have begun a basic public teaching program, which is going to consist of about 9 lectures. And this one actually today is the 4th in a series. And so I will be presenting that today. درس‌های عمومی رو که ارائه میدن 9 تا هستن، برای بررسی 4 تاش رو ارائه دادن. امروز چیزی رو که ارائه میدن 4میش هستش که از درس‌هایی هستش که عمومیه که ارائه میدن برای کانال بررسی. امروز یکیشون رو ارائه میدن. This is official Keshe Foundation educational teaching. And we have begun it as the KF Brazil public teaching. What I'm hoping is that we can extend this, if you so wish, that this also becomes a KF Iran public teaching. این درس‌های عمومی رسمی هستش که میدن و اگر بشه این رو میتونیم برای درس عمومی برای فارسی هم بدیم. And this technology, of course, is put together by Mehran Tavakoli Keshe, and of course, he is a advanced scientist. این درس با طریق آقای مهران توکلی کش داده شده. ایشون یک دانشمند خیلی پیشرفته هستن. So a lot of people don't know what advanced science is. For instance, we think that our telephones are advanced science, and they have been, the cell phones have been invented 130 years ago. So you can clearly see that there's a lot of confusion when it comes to what is advanced science. خیلی نمیدونن که دانش پیشرفته چیه. بعضی مثلا فکر میکنن که خب تلفن و که تلفن موبایل اومده به عنوان دانش پیشرفته. So Mr. Keshe is extremely knowledgeable, and I must say that the rest of us are absolutely not in his class in terms of that. And in fact, this teaching is for everyone. So we don't want to leave anyone behind. آقای کش خیلی دانشش خیلی وسیعه و ما در واقع دانشمون خیلی کم هستش و این درسی رو که میدیم در واقع درسی هستش که برای همه هست و ما هیچ کسی رو عقب نمیذاریم. So one of the things that people have to realize is that nothing ever qualifies you nor disqualifies you from anything in the future. چیزی که هستش هیچ چیزی شما رو در واقع نمیگه تایید نمیکنه یا چیزی نمیگه که شما تایید نشدین. در واقع منظورشون این هستش که همه ما در اینجا داریم این دانش رو یاد میگیریم. So whether you have a PhD in science or whether you are a homemaker or a child or a carpenter, it really doesn't matter. This technology is for everybody. مهم نیست که شما PhD داشته باشین یا خانه‌دار هستین، این دانش برای همه هستش.
So what I have been trying to do is to bridge this gap between the new knowledge seekers, and we have a lot of knowledge seekers who have a vast amount of experience, and we would like to do that in the most efficient manner. کاری که می‌خوایم بکنیم این فاصله رو می‌خوایم کم بکنیم. خیلی از دانشپژوها دانش خیلی وسیع دارن و بعضی کم. ما می‌خوایم این فاصله رو به حالتی اینو کم بکنیم. And for the benefit of the audience, I just want to state that, as I say, this is the fourth in a series. The first three in the series were with respect to terminology, nanostate, and GAN state. این برای منفعت شرکت کنندگان هستش. این چهارمین ارائه هستش در سیریز که قبلیش بوده توی گنس و نانو-تکنولوژی بوده. We have condensed this down into 9 classes, and I'm telling you, we really condensed this because there's a lot of information packed in here, but we have a time limitation. ما اینو به 9 تا کلاس فشرده کردیم و در واقع اینو متمرکزش کردیم تو 9 تا کلاس. As you know, every Thursday we have the Knowledge Seekers workshops. We've done 352 Thursdays in a row. And Mr. Keshe is pushing ahead with the advanced science. So by the time we finish these classes, a lot of this information will be ancient history. همونطور که میدونیم ما پنجشنبه ها کلاس های ورکشاپ رو داریم که آقای کش دانش رو در سطح خیلی وسیع و پیشرفته یاد میدن و تا اینکه ما به اون برسیم در واقع بعضی از این دانش‌ها که به درس میدیم میشن در واقع چیزای تاریخی میشن. I apologize for taking so long with this preamble here, but we're establishing a foundation, a new foundation in terms of as a foundation in a building. And as we build on top of that, a good building has to have a good foundation. And so the basic teaching and the basic terminology in what we're teaching is fundamental to being able to communicate. معذرت میخوام که اینکه خیلی طولانی میشه ولی بر هر ساختاری یک فونداسیون، یک فاندیشنی میخوام، یک پایه‌ای میخوام که پایه محکمی باشه که برای این بنیاد، برای این دانش. So in the beginning we were discussing terminology, and we basically were looking at how energy is in motion, and we had to figure out what kind of constructions we have of that energy. در اول ما راجع به سری ترم ها و لغت ها صحبت میکردیم و So we won't be going into all of these things today because I know that this class is well advanced. What I would like to talk today about is how natural plasma fits in. امروز راجع به اون صحبت نمی‌کنیم. من که می‌دونم این کلاس خیلی ادوانسه. امروز راجع به پلازمای طبیعی صحبت می‌کنیم که اینجا مناسب هستش. And this is a very pivotal point here because it actually gets us into plasma matter. And we will be discussing in the next few weeks about amino acids, star formations, plasma states, and dynamic plasma states. این یکی از نقاط مهم هستش. principal matter، ماده اصلی. در هفته آینده ما راجع به آمینو اسید و استار فورمیشن و حالت پلازما و حالت پلازما در داینامیک صحبت میکنیم. Of course, all of these teachings were done originally in English, and this is the first book, The Universal Order of Creation of Matters, and it has already been translated into Farsi, and I believe that is available to the public now.
البته تمام اینا در انگلیسی درس داده شده و این کتاب The Universal Order of Creation of Matters که این کتاب ترجمه شده به فارسی هست. And so this is going to be a primary discussion as you look at the picture on the front cover of the book. Not only is a picture worth 1,000 words, but this particular picture describes an enormous amount on this particular subject. البته این یک صحبت اولیه هستش و همونطور که میدونید یک تصویر ارزش هزارها کلمه رو داره و این تصویر در این روی کتاب خیلی چیزا رو توضیح میده. So the discussion actually becomes a plasma science and about a plasma matter. همین صحبتی که میخوایم بکنیم هستش دانش پلاسما و ماده پلاسما هستش. So we have to know where the matter came from and where it's going to, and hence book number 2, the structure of the light. خب ما بدونیم که ماده از کجا اومده و کجا میره، بنابراین کتاب دوم میشه ساختار نور. And where are we going, or where did we come from? Well, the question becomes, what is the origin of the universe? اینکه ما از کجا آمدیم و به کجا میایم، کجا میریم، پس میایم به اصل شروع دنیا. And the attraction point for a lot of knowledge seekers has been the coronavirus. And once they accomplish getting rid of the coronavirus, the question becomes, why am I concerned with the origin of the universe? حتی چیزی که ما رو جذب کرده ویروس کرونا بوده و خب این کرونا که تمام بشه دوباره برمیگردیم به این بحث که اصل دنیا چی بوده. And too many of us have gone through life where we don't really understand the creation of the universe. A basic question is, how is the universe created? خیلی از ما در زندگی رفتیم ولی سوالی که هستش اینه که دنیا چجوری خلق شده. The universe exists from energy, and energy is always in motion. دنیا از انرژی درست شده و انرژی همیشه در حرکت هستش. So the creation of matter is coming from energy, and the first creation of matter is the principal matter. خلقت از انرژی اومده و اولین انرژی از پرینسیپال ماده پرینسیپال میاد. So before we get into the principal matter, which is discussing PM ticks, force field interaction, and magraphs. قبل از که بیام راجع به پرینسیپال ماتر صحبت کنیم، ما راجع به PMTICS صحبت میکنیم، فعل فعال قدرت میدانها و مگرف و خلقت. So let's get to creation first, because that is the objective. So with creation, we have to talk about charges. خب بذار راجع به خلقت صحبت کنیم. با خلقت بذاریم راجع به چارج ها صحبت کنیم. So a charge is actually energy in motion. And because energy is in motion, it has a negative and positive charge. چارج ها در واقع انرژی هستن که در حرکت هستن و با اینها یک نقطه مثبت ما داریم، یه نقطه منفی داریم. So from a scientific standpoint, we look at what we call a surface to volume ratio. And when that ratio is higher, then the higher ratio has a negative charge. در طبق سطح به نسبت حجم، نسبت بالاتر در واقع چارج منفی داره. So when we know which way is the negative charge, then the quality of the charge is the negative gives and the positive takes.
خب وقتی ما بدونیم که چارج نگاتیو کجاست، این حرکتش میشه از قسمت منفیش به در واقع نگاتیو منفی میده و قسمت مثبت میگیره اونو. So the question becomes, does the negative give back to the positive? Does it chase its tail like a dog would? این ازش که این نگاتیو به پازیتیو میده یا اینکه مثل یک سگی که داره دنبال دومش میگرده دور خودش میگرده. So the reason it is funny to watch a dog chase its tail is because a lot of people think that's the way to give and take energy. خب خیلی خنده داره که نگاه کنید یه سگ داره دنبالش دومش رو داره دنبال میکنه. که خیلی فهم کنن که دادن به گرفتن اینجوریه. But the truth is that energy can be flowing or binding. ولی حقیقت این هستش که انرژی میتونه جریان داشته باشه و یا متصل بکنه. So let's define what matter is first of all. Matter is the manifestation of energy. خب ببینیم ماده چی هستش؟ ماده ظاهر شدن انرژی هستش. So this is why terminology is very important, because when we're talking about matter, it invites a lot of confusion. اینجاست که اون لغت‌ها، اون ترم‌ها، اون لغت‌ها خیلی مهمه. یعنی که اونها در واقع باعث اغتشاش شدن میشن. So let's be perfectly clear. With the small m matter, that is the old science. And with the capital M matter, that is the new science. خب اجازه بدین کاملا شفاف باشیم. با ام کوچیک ماتر این علم قدیمیه. با ام بزرگ ماتر حالا این میشه چی؟ ساینس، دانش جدید میشه. So when we're dealing with the new science, we're dealing with the matter being manifest is as an energy. وقتی راجع به ساینس علم جدید صحبت میکنیم، ماتر در واقع آشکار شدن انرژی هستش. And this manifestation can be binding or can be creation. و این ظاهر شدن منیفستیشن میتونه اتصالی باشه که اتصال میکنن یا میتونه یک خلقت باشه. But interestingly enough, if we just substitute one word, then we can say that energy binding is creation. خیلی جالب وقتی میگیم که انرژی در واقع اون اتصال انرژی در واقع خلقت هستش. So when we're discussing the creation, one of the favorite questions that people have is which came first, the chicken or the egg? وقتی ما راجع به خلقت صحبت میکنیم یه سوالی که میاد این هستش که کدومش اول اومده؟ مرغ اول اومده یا تخم مرغ؟ Well, the answer is really what came first is principal matter. جواب این هستش که چیزی که اول اومده ماده اصلی بوده. We have to learn one more other lesson here, and this is called delay in consequences. یک درس دیگه ما یاد بگیریم و اون تأخیر در واقع چیزهایی که باعث اتفاقات میشه. This delay in consequences is something that is very unique to planet Earth. این تأخیر در چیزایی که اتفاق میفته یکی از چیزها هستش که مال زمین هستش. So consequences are a result of action. نتایجی که اتفاق میفته اینا در واقع نتیجه یک عمل، یک حرکتی هستش که باعث این نتیجه میشه. So let's say your action is you want to build a house, so we can say the results may be visible or tangible.
بذار بگیم شما مثلا حرکتتون هستش یه خونه میخوایم بسازیم، پس بنابراین نتیجه اون میشه یه چیزی هستش که قابل دید هستش یا قابل لمس هستش. But let's say I want to build a concept. So then I would have to say the results could be non-visible or non-tangible. حالا اگه بگیم که ما میخوایم یه دونه کانسپت و یک ایده رو در واقع بسازیم، پس بنابراین نتیجه ها میتونن غیر دیدنی باشن یا غیر لمس باشن. And when do we get these results? So they can be delayed or they can be instantaneous. خب وقتی که ما نتیجه رو میگیریم میتونه اینا تأخیر داشته باشه یا اینکه میتونن فوری باشن. So why this exercise is because when we look at a delay in consequences, that is very much earthbound. خب چرا این آزمایش؟ به خاطر اینکه وقتی که راجع به این نتیجه صحبت میکنیم این خیلی متصل به زمین. But when we look at instantaneous consequences, we are starting to look at space binding. وقتی نگاه میکنیم به نتایج فوری، ما اینو در اتصالات فضا میبینیم. So that brings us to another point, and that is the question of destruction. اینو ما به این نقطه دیگه میاره و اون نقطه از بین بردنه. So the key word here is force. What happens when two forces come together? این چیز کلیدی هستش قدرته و چه تو قدرتی با هم دیگه میان. So when these two forces come together, is it a war where you can have destruction or is it creation? وقتی این دوتا قدرت میان با هم دیگه، آیا این خلقته یا اینکه از بین بردنه؟ So since energy is always in motion, then destruction is a kind of creation. چون که انرژی همیشه در حرکته، پس بنابراین از بین بردن هم یک نوعی از خلقت هستش. So I hate to keep asking more questions because we're trying to find answers, but the question is what kind of creation are you creating? سوالی خب خیلی سوال داریم میکنیم اینجا، ولی سوال اصلی هستش که چه نوع خلقتی رو شما دارین خلق میکنین؟ So the tendency to create something follows the rules of what we call susceptibility. Can you say it again, Alexander, please? The creation follows rules of susceptibility. خلقت دنبال میکنه قوانین پذیرفتن رو. So this may sound like a strange statement, but it's the key difference between old science and new science. این شاید یک جمله عجیبی باشه، ولی تفاوت هستش بین ساینس علم گذشته، علم قدیمی و علم جدید. So work with me, Hassan, here. Something is something. یک چیزی هستش یک چیزی. And nothing is nothing. و هیچ چیزی نیست. So something is always something as opposed to being something else. هر چیزی همیشه هر چیزی هست، یه چیزی همیشه یه چیزی هست، در مقایسه با اینه که یه چیز دیگه‌ای باشه. So the decision on whether something is something as opposed to something else is called susceptibility. این تصمیمی که آیا یه چیزی همیشه یک چیزی هست، این پذیرفتنه. So as a plasma scientist, we need to become skillful at directing energy. به عنوان یک
دانشمند پلاسما ما بایستی توجه بکنیم به جهت انرژی. So let's look at what we're doing in terms of this planet. We understand length, width, and depth. ما نگاه میکنیم به این سه تا چیز، یکی اکسسا، یکیش هستش طول، یکیش هستش عرض، یکیش هستش عمق. And as far as this planet is concerned, we understand that there's an equator, there are poles, and it's a big planet. و برای این سیاره ما میدونیم یک اکواتور داریم، خط اکواتور، قطب‌ها رو داریم و اون اندازه شو. And so obviously we can go east or west, but we can also go north or south. And when we look at these directions, we calculate our position. پس ما میتونیم بریم غرب یا شرق، شمال یا جنوب و اینه که اون موقعیت رو نگه داریم، اون موقعیت پوزیشنینگ موقعیت رو. So mathematically, we call this the x-axis, the y-axis, or the z-axis. توی ریاضیات ما بهش میگیم axis of s, axis of y و axis of z. The word perpendicular means 90 degrees. So we look at when we put the x and the y axis together, the 90 degrees is 1/4 of a circle. کلمه عمودی هستش 90 درجه. But this is 2 dimensions, you see, because we are working in 3 dimensions. ولی اون یه عکس دو بعدی هستش، ولی ما با 3 بعد داریم اینجا کار میکنیم. And there's that word again, forces, and these forces are operating in a perpendicular manner. ما دوباره داریم راجع به قدرت‌ها صحبت میکنیم و این قدرت‌ها در حالت عمودی دارن با هم دیگه کار میکنن. So in conventional geometry, we like to refer to the equator and to the poles and how things look on this planet. خب در توی جیومتری، توی هندسه ما نگاه میکنیم به اون قطب‌ها و چجوری اینها با هم دیگه عمودی هستن. Well, when two forces come together, they come originally to work together and combine into one force. وقتی که دو تا نیرو به هم دیگه میان، اینها با هم دیگه جمع میشن و میشن یک قدرت. So these forces can come from different directions, but when they come into close contact, they start to form a structure. این قدرت‌ها وقتی که میان با هم دیگه، اینا یک ساختاری رو درست میکنن. So that's the word we're going to be using a lot of in the next couple of minutes. We're going to be using the word structure. این کلمه رو خیلی زیاد استفاده میکنیم و اون کلمه ساختار هستش. And actually, we're going to be using it in the as a substructure. در واقع این ما استفادهش میکنیم در زیر ساختار استفاده میکنیم. So let's discuss structure first. As two energy forces come together, these two energy. بزن راجع به ساختار استفاده کنیم، همونطور که این دوتا انرژی میان به هم دیگه. These two energy forces are called PM-TICs. این دوتا فورس انرژی هستن PM-TICs بهشون میگیم. And when they converge with enough force, they form, as you can see on the right-hand side, an x-axis and a y-axis, and they are integrated. و وقتی اینا میان با هم دیگه متصل میشن، یه دونه عکس در واقع یک خط y بهش میگیم، یه خط x بهش میگیم. But it is
energy is always in motion. So we see that energy is coming from various directions. انرژی همیشه در حرکت و انرژی از جهت مختلف میاد. And so we call these energies an energy pack. ما به این انرژی ها میگیم بستای انرژی. And we've heard many times that the coronavirus is referred to as an energy pack. و ما خیلی شنیدیم که میگن که ویروس کرونا یک بسته انرژی هستش. So the point is that the energy is always coming, and it is coming into a structure which we call principal matter. چیزی که هستش انرژی همیشه میاد، ولی چیزی که میاد انرژی میاد توی ماده اصلی. So in order to maintain this principal matter, additional energy coming in also has to go out. و به خاطر اینکه این ماده اصلی رو ما بتونیم بهش ادارهش کنیم، این انرژی هم چیه باید ازش خارج بشه. So we have to say that energy is being absorbed into the principal matter. پس باید بگیم که این انرژی هم جذب میشه از طریق ماده اصلی. And when the energy goes out, we call that emission. و وقتی که این انرژی میاد بیرون، ما بهش میگیم در واقع خارج شدن. And so that's a basic way of energy coming and going. But in science or in creation, all things work in combination. و این خب خیلی چیز ساده هستش، اولیه است که انرژی میاد و میره. When we say all things are working in combination, then you and I have to make a decision. What do we take into account and what do we ignore? وقتی میگه همه چیزا در واقع یک ترکیبه، باید خیلی چیزا رو ما حساب باید بکنیم اینجا. So if we look at the picture here of two basic universal orders of creation, we see that one is pushing and one is pulling. وقتی به این تصویر نگاه کنیم، در واقع اوردر خلقت یکیش میبینیم داره فشار میده، یکیش داره میکشه. In the plasma science, we call the pushing and pulling magnetical and gravitational forces. در علم پلازما ما پوشینگ رو میگیم مگنتیکال، پولینگ رو بهش میگیم گراویتیشنال. And when the pushing and pulling comes into balance, we call that a MAGRAV condition. وقتی این دادن رو گرفتن بالانس میشن، ما بهش میگیم شرایط مگرو. So before we go any further, we just have to review some of the rules. قبل از که ما جلوتر بریم، بیاین مرور بکنیم بعضی از این قوانین رو. So the basic rule of plasma science is the higher strength feeds the weaker strength. یک قانون پایین هستش که قدرت بیشتر در واقع تغذیه میده به قدرت ضعیفتر. So we said that energy is always in motion and that energy is either flowing or binding. ما همیشه گفتیم که انرژی در حرکت، بنابراین انرژی همیشه داره در حرکت هستش، در جریان هستش، یا انرژی در اتصال دادنه. So we have to know about the strength of the flow, and so that energy state is the field strength. خب ما باید این راجبه انرژی این جریان باید بدونیم، اون قدرت فلو. And of course we know the different strengths can be there are different strengths and they can be determined by the order of magnitude. قدرت‌های مختلف وجود دارن و این قدرت‌های مختلف با در واقع رتبه‌های بزرگ هستن.
just to review, an order of magnitude is 10 times. So if I'm 2 meters tall and I was 1 order of magnitude taller, I would be 20 meters tall. خب این مرتبه بزرگتر رو بخوایم چیز بکنیم، مرور بکنیم. وقتی من میگم من 2 متر قد دارم، پس order of magnitude of 1 میشه 10 میشه 20 متر طول دارم. So we understand that that strength has to flow, but which way does it flow? So we need to know the direction. و ما میدونیم که این قدرت یک جریان داره و بدونیم که جهت جریان به کدوم طرف هستش. So all things work in combination, so we know that that flow has to go from one energy state to another energy state. خب این فلوی که هستش میدونیم که از یک حالت انرژی داره میره به یک حالت انرژی دیگه. So one of the ways to determine that is through the surface to volume ratio. یکی از روش‌ها که میتونیم این رو تعیین بکنیم این هستش از حجم از سطح به حجم نسبت به حجم، از سطح به نسبت به حجم. And the other factor, of course, we've discussed is the susceptibility. چیزی رو که ما صحبت کردیم اون هم پذیرفتنه، اون انجام شدنه. So therefore, everything when we're looking at the flow of energy, it's based on a relationship. And that relationship is either a magnetical gravitational or a gravitational magnetical relationship. وقتی راجع به این جریان صحبت میکنیم این یکیش هستش رابطهشون هستش یا مغناطیسی یا جذب جاذبه است یا جاذبه هستش به جذب یا مگنتیکال. And so if that seems like double speak, the terminology has to be very specific. خب این شاید باشه که آدم داره دو تا حرف میزنه ولی این بایستی خیلی مشخص باشه. So if we say magnetical gravitational relationship, that means giving. And if we say gravitational magnetical relationship, that means taking. خب وقتی میگیم که جذب جاذبه میشه دادن. وقتی که میگیم gravitational magnetical relationship یا جاذبه به جذب این میشه گرفتن. So now we know that energy has to flow and it can be binding or it can be creating. خب میدونیم که این انرژی جریان انرژی یا اینکه گیوینگ هستش یا اینکه یعنی دادنیه که هستش اینو چی میچسبونه یا بایند میکنه متصل میکنه. Okay, so what are we giving and taking energy from? خب ما انرژی رو از چی میگیریم و به چی میدیم؟ So now we're finally getting to the subject of today, which is the principal matter. خب تازه میرسیم به موضوع امروز که میشه ماده اصلی. So we wanted to know what PM ticks were, and let's review that. PM ticks are an energy pack. خب PM ticks در واقع دستای انرژی هستن. And when these PM ticks come together, they create an interaction. وقتی که این PM ticks میان با هم دیگه یک فعالیت رو به وجود میارن. So when we have a force field interaction and it becomes balanced, we call that a maggrav. وقتی که ما فعل و انفعال قدرت میدان ها رو داریم ما بهش میگیم مگرف. So what is in between the force field interaction and then the maggrav? We call it antimatter, dark matter, and matter. خب چیزی که هستش بین این فعل و انفعال این قدرت میدان ها چیزی هستش که ما بهشون میگیم ماده ضد ماده
ماده سیاه و ماده میگیم. So if you look at the picture that's on the front cover of book number 1, you can see how the PM ticks come together and create a force field. خب اگه به تصویر اینجا روی کتاب نگاه کنین، این نشون میده که چجوری این PM ticks یا این فورس فیلد ها در واقع یک مگربی رو دارن. And then you can see then the force field fills in with the 3 pies, antimatter, dark matter, and matter. و می‌بینید که این قطعات میدان ها در واقع با در واقع یه شکلی ما بهش میگیم شکل پای که این هستش anti matter, dark matter و matter. So how do we manifest reality? خب چجوری ما ریالیتی رو منیفست میکنیم؟ So most of us understand reality as strictly physical reality. خیلیا این آشکار شدن ریالیتی رو در واقع یک ریالیتی فیزیکی میبینن. So we talk about building a house and we needed a good foundation. So I hope up until now we've built that good foundation. So let's build the house. خب برای ساختن یک خونه ما احتیاج به یک فونداسیون داریم، یک پایه داریم. خب حالا که این پایه رو ساختیم، حالا بیاین یه خونه خوب درست کنیم. So the reason we want to have a house is so that we can put a roof on top of it. دلیلی که ما می‌خوایم یه خونه داشته باشیم به خاطر اینکه ما می‌خوایم یه دونه سقف بذاریم روش. And the roof sits on top of walls. و سقف روی دیوارها میشینه. So we say that the walls are the structure. پس میتونیم بگیم که اون دیوارها ساختار هستن. In plasma science, these walls and this structure consists of matter, dark matter, and antimatter. تو پلازما این دیوارها، این ساختارها در واقع ماتر هستن، ماده است، ماده سیاه هستش و ضد ماده هستش. So what we're saying is that these matter states are all in a plasma and that the roof is the physicality. خب تمام این ماده که صحبت میکنیم اینا تو پلازماست و اون سقفی رو که ما میگیم اون فیزیکالیتی هستش. So when we're looking at this picture, we're standing on the street looking at the side of the house. خب وقتی ما توی خیابون هستیم داریم نگاه میکنیم به بغل این ساختمون و اینجوری ما ساختمون داریم از خیابون میبینیم. But if you're looking from above, let's say you're in a plane and you look down, when you look at the house, you really only see the roof. اگه که شما دارین پرواز میکنیم از بالا نگاه میکنین شما سقف رو میبینید، سقف رو میبینید. So this is how all of us see reality as being manifest. We only see the roof. این طوری هستش که ما واقعیت رو میبینیم که آشکار شده و همه ما در واقع اون سقف رو میبینیم. And so we say that the roof is the structure. پس بنابراین ما میگیم اون سقف اون ساختار هستش. But we don't see the matter state, the dark matter, and the antimatter, which is the substructure. ولی ما مثلا حالت ماده یا ماده سیاه یا ضد ماده رو نمیبینیم به خاطری که اونها ساختارهای زیری هستن. So this is where we run into some difficulty. We say the roof is physicality and it sits on a substructure of walls. اینجاست که ما یه سری به اشکالات برخورد میکنیم. اینجاست که میبینیم که اون فیزیکالیتی در واقع اون روف ما میشینه روی زیر ساختارمون که میشه ستا دیوار. So we call that physical reality, but there is a plasma reality. ما اینو بهش میگیم یک واقعیت فیزیکالیتی ولی در واقع یک ریالیتی پلازما هستش. And in the plasma reality, we don't have a roof. We take the roof off.
و در واقعیت پلازما ما سقفی نداریم، برای ما اون سقف رو برمی‌داریم. So we're only left with the walls. پس ما تنها چیزی که برام میمونه اون دیوارها میمونه برام. So it's difficult to say, but in the plasma reality, that is the real reality. پس در ریالیتی واقعیت پلازما این در واقع واقعیت حقیقی هستش. پلازما. So because when the energy comes in and the energy goes out, it goes in through the plasma reality. پس وقتی که انرژی میاد تو میاد بیرون در واقع از توی واقعیت پلازما هستش که میاد تو میاد بیرون. So now what we have to understand is that if we have a plasma reality, there is no rule that says it has to manifest in physical reality. پس وقتی ما راجع به واقعیت پلازما صحبت میکنیم، پس این قانون نیستش که این بایستی آشکار بشه بر حالت فیزیکالیتی. There is no rule that says that if I have the walls of the plasma reality, that I need to put a roof on it. و همچین قانون نیستش که اگر من واقعیت پلازما رو دارم، این دیوار رو دارم، بایستی مثلا یه سقفی بذارم روش. So the substructure is there always. پس بنابراین این ساختار زیری همیشه اونجا هست. But when we're discussing plasma matter, they don't come in the same sizes. وقتی ما راجع به پلازمای ماده صحبت میکنیم، اونا به یک اندازه نمیان. So this picture is not to scale. So we're saying that the antimatter is stronger than the dark matter, which is stronger than the matter. این تصویر در واقع اندازه‌گیری نشده به اون صورت، ولی میگیم که ماده اصلی بزرگتره، قوی‌تره، بیشتره از ماده سیاه و همینطور نسبت به ماده. So we say that these are all the components of plasma. پس ما میگیم اینها در واقع بخش‌هایی هستن، اجزای پلازما هستن. And the principal matter is actually the antimatter. و ماده اصلی در واقع اون ضد ماده هستش. So the matter actually, because it's not visible, becomes the non-visible, non-tangible matter. پس برای ماده که البته اینجا قابل مشاهده نیست و میشه ماده‌ای که قابل لمس هم نیست. So we start with the principal matter and we end up with the matter. That means that the dark matter is the transition matter. ما از ماده اصلی شروع کردیم و رسیدیم به ماتریس. بنابراین ماده سیاه در واقع ماده انتقالی هستش که انتقال داره میده از خودش از پرینسیپال به ماده. And one of the fundamental rules of plasma science is the stronger feeds the weaker. یکی از قانون اساسی پلازما هستش که همیشه قوی تره به ضعیف تره میده. So what we're saying is that the antimatter feeds the dark matter and the antimatter also feeds the matter. پس میگیم که anti matter یا ضد ماده داره به ماده سیاه میده و باز ضد ماده به ماده میده و ماده سیاه به ماده میده. And because the dark matter is stronger than the matter, then the dark matter also feeds the matter. و چون که ماده سیاه یا ماده که انتقالی بهش میگیم قوی تر از ماده است، اونم همچنین به ماده میده. Now we're seeing that there is a plasma interaction of two forces. خب حالا ما فعال پلازما رو میبینیم بین این قدرت‌ها. And we've seen that we're identifying which one is stronger and we're identifying the direction of flow.
خب اینجا داریم مشخص میکنیم که کدومشون قوی تره و مشخص میکنیم که جهت جریان رو. So as a scientist and you're doing new discoveries, these basic rules become very important. But for us, normal people, we have to look at things differently. خب برای یک دانشمند این قوانین خیلی مهمه، ولی برای اشخاص عادی ما باید به اینها یک جوری دیگه نگاه بکنیم. So we understand that under our feet we have an earth. با میفهمیم که ما زیر پامون ما کره زمین رو داریم. And this earth rotates around its axis, and so in the center is the equator. و می‌دونیم که زمین دور محورش میچرخه و در وسطش اون اکوادور هستش. And then we have an atmosphere, and it goes above the earth, and it stops what we call at the magnetosphere. و ما یک جبی رو داریم که بالای زمین هستش که اونو میگیم مگنتوسفیر بهش میگیم که میشه جو مغناطیسی. So we were talking about the weather. So sometimes in some places it's cold, some places it's hot, and some places it rains, and some places it snows. ما راجع به هوا صحبت میکردیم، بعضی جاها سرد گرمه، بعضیا برف میاد، بعضی جاها بارون میاد. So this all depends on the type of energy that is coming into that particular place on the planet. این بستگی داره به اون انرژی کسی در اونجا داره به سیاره میاد. And so this energy is coming into the planet, leaving the planet, going around the planet, and sometimes going through the planet. پس این انرژی میاد داخل سیاره میشه، از سیاره خارج میشه و دور سیاره میره. So that energy that comes in and goes around, we call attraction because it is being absorbed. انرژی که میاد دور زمین و داخل میشه ما بهش میگیم جذب کردن. So that incoming energy is coming in gravitationally. پس این انرژی که داره میاد، این انرژی در واقع طریق جاذبه داره میاد. And that energy that goes around and then goes out, we call that emission. اون انرژی که میاد اطراف و بیرون میاد ما بهش میگیم در واقع انتشاری، خارج میشه، بیرون روی میره، صادر میشه. So that emission is actually a repulsion, and we call that a magnetical force. این انرژی در واقع ما بهش میگیم انرژی قدرت مغناطیسی و از هم زدن یا فاصله گرفتن. So which path of energy are we choosing depends on the susceptibility of the force field. چه راهی رو ما میگیریم این بستگی داره به اون حساسیت میدانهای قدرت میدانها. So now we're realizing that some energy is going through. So therefore, some energy is being absorbed and some energy passes through. پس ببینیم بعضی از انرژی‌ها جذب میشه، بعضی از انرژی‌ها ازش میگذره. So we see that all things in combination, and so on the left-hand side, we have two plasma fields exchanging energy. خب اینو ما یک حالت ترکیبی می‌بینیم. اینا می‌بینیم که چجوری انرژی پلاسما حرکت دارن می‌کنن توی تصاویر. And we call this interaction the principal interaction. ما به اینو میگیم فعل و انفعال و فعل و انفعال اصلی. So here's the catch. Energy is in motion, but the motion is a two-way street.
خب پس ببین انرژی در حرکت و این حرکت یک مثل خیابان دو طرفه هستش. But we have to give and take from something. So on the right-hand side, we have created a matter. خب این باید بدیم و بگیریم. سمت راست ما اینجا ماده رو به وجود آوردیم. All right, so now we have principal matter, which is in a MAGRAV condition. خب اینجا ما یک ماده اصلی داریم که در حالت مگرف هستش. So each one of these is in a balanced condition. So each one of these is a MAGRAV. هر کدوم از اینها در حالت بالانس هستش و در مگرف هستش. And because energy is always in motion, then the energy between these two MAGRAVs, when that comes in balance, that becomes a MAGRAV. و چون که انرژی در حرکته، وقتی که انرژی وارد این میشه، اون انرژی هم میاد در این مگرف. So we have been saying that the structure of a MAGRAV is the combination of the antimatter, dark matter, and matter. و ما گفتیم که اینجا مگرف در واقع یک ترکیبی از ماده اصلی، ماده ضد ماده است، ماده سیاس و ماده هستش. So let's change the picture. خب اجازه بدین این تصویر عوضش بکنیم. In the 232nd Knowledge Seekers Workshop at 2 hours and 7 minutes, we discussed the two-way flow of energy. در ورکشاپ 232 ساعت 2 و 7 دقیقه ما جریان انرژی رو صحبت کردیم. So we find that when we look at a particular matter and when it has a balance of magnetical and gravitational forces, then that becomes a magnet. وقتی یک ماده رو داریم که قدرت‌های مغناطیسی و جاذبه رو داره، اون میشه مگرف داره. So at that point in time, you really don't know if it's antimatter, dark matter, or matter. در اون نقطه شما نمیدونی که آیا این ماده است، ماده سیاس، یا اینکه ضد ماده است. And so in order to make that decision, you have to understand that energy is always in motion and all things work in combination. برای اینکه ما تصمیم بگیریم باید ببینیم که انرژی همیشه در حرکت هستش. So as we said, the antimatter is the principal matter and it is the strongest of the matters. همونطور گفتیم ماده ضد ماده از همه قوی تره. And the stronger feeds to the weaker. So the antimatter eventually feeds to the matter. خب همیشه قوی تره به ضعیف تره میده. پس بنابراین ضد ماده ختم میشه به ماده. And so when we have the antimatter, that's where we are here. And when we go to the matter, then it's over there. وقتی ما میگیم انتی ماتر ما اینجا هستیم، وقتی که میگیم ماتر میایم سمت راست. So to go from here to there, we have to go through the transition matter, which is dark matter. خب از اینجا بخوایم به اونجا بریم، ما از طریق ماده انتقالی میریم که میشه ماده سیاه. But not necessarily, because when we look at, yes, go ahead. Sorry. So when we look at matter plasma, we have to understand that there's a small m matter, which we call it a physical state of matter. گفتیم نه لزوما وقتی که ما ماده رو نگاه میکنیم با ام کوچیک این حالت فیزیکی هستش. And a capital M matter is a plasmatic matter state. و ام بزرگ حالت پلازمایی ماده هستش. So we see that the matter plasma actually interacts with both the antimatter and the dark matter. پس می‌بینیم که اون ماتر استیت پلازماتیک هم با انتی ماتر هم با دارک ماتر فعل و انفعال میکنه. And we said that it's a two-way street. So what happens with the dark matter?
خب این یک خیابون دو طرفه است. پس چه اتفاق میفته برای ماده ترانزیشن یا ماده سیاه در پلاسما؟ So if the dark matter is bigger than the matter, then it must be in a higher energy state. خب اگر ماده سیاه بیش قوی تر از ماتره، پس بنابراین در مرتبه بالاتر انرژی هستش. But it is not higher than an antimatter state. اما از حالت ضد ماده بالاتر نیست. So not only is energy in motion, so we're saying not only is energy transmitted magnetically and gravitationally, but it's a two-way street. خب نه تنها این یک انرژی در حرکت جاذبه‌ای و مغناطیسی، بلکه این یک مثل خیابون دو طرفه میمونه. This gives us an opportunity to use some of the terminology, right? So the dark matter interacts with the matter and the antimatter. خب این یک فرصتی به ما میده که این ترم ها رو ازش استفاده کنیم، لغت ازش استفاده بکنیم. So if we say that the dark matter is giving energy to the matter because the higher feeds the weaker, پس اگه میگیم که ماده سیاه به ماده میده به خاطر اینکه قوی تره به ضعیف‌تر میده، so then we say that it is a magnetical gravitational force. پس بنابراین میگیم این یک قدرت مغناطیسی جاذبه یا جوی جاذبه‌ای هستش. But if the dark matter is taking from the antimatter, then it is receiving a gravitational magnetical force. خب اگر که دارک ماتر ماده سیاه داره از ضد ماده میگیره، این میشه قدرت جاذبه‌ای. So this kind of explains why a lot of scientists are talking about a theory of relativity. So in order for a dark matter to know if it's giving or taking, it has to know its relationship to the matter and the antimatter. خب برای دارک ماتر که بدونه که آیا داره میگیره یا میسونه اون تئوری ریلاتیویتی یا نسبت، این So it's easy for the antimatter because the antimatter is of the three matter states, it's the highest plasmatic energy state. خب آنتی ماتر یا ضد ماده بالاترین حد قدرت توی حالت انرژی هستش. So it interacts with the matter and in the dark matter. And it is. پس بنابراین فعل فعال میکنه با ماده و ماده سیاه. And we say that it's a magnetical gravitational force that it's giving. پس میگیم یک قدرت مغناطیسی جاذبه هستش که میده. So we understand that the antimatter plasma is in a maggrav state because it is taking and giving energy. پس میتونیم بگیم ضد ماده در حال پلاسما هم میده هم میگیره انرژی رو. And because it is giving, it is the principal matter. و به خاطر اینکه داره میده، این ماده اصلی هستش. Now we're going to run into some trouble. حالا ما یه مقدار اینجا توی یک مسئله ای. Yeah, so these are the plasma components, antimatter, dark matter, and matter. اینها اجزای ماده اصلی هستن. ضد ماده، ماده سیاه و ماده. And so we're talking about matter. So the antimatter is the principal matter. و ما اینجا راجع به
ماده صحبت میکنیم، این ماده توی پرینسیپال ماده هستش، ماده اصلی هستش. And the combination of the antimatter, dark matter, and the matter is a structure. و ترکیب ضد ماده و ماده تاریک و ماده این ساختار هستش. So if this structure manifests into physicality, then it becomes a substructure. خب اگر این ساختار خودش رو به فیزیکالیتی آشکار بکنه میشه زیر structure، زیر ساختار میشه. So, but if you look at the composition of each matter, you will find that within is matter, dark matter, and antimatter. خب اگه نگاه کنیم به ترکیبش، شما هم دارک ماتر رو میبینین، هم ماده رو میبینین، همین که ضد ماده رو میبینین. So now you know what we're going to be discussing in the next few weeks. خب برای میتونیم ببینیم که ما در هفته آینده راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. Okay, well, let's see if we can put it all together. So when we look at matter state, it very much chains us to the earth. وقتی راجع ما ماده صحبت میکنیم، در واقع این ما رو زنجیر میزنه، متصل میکنه به زمین. And so we look at the atomic structure in physicality, and we see that there are links in the atomic level. خب ما نگاه میکنیم به سیستم اتمی و که چجوری متصل. But when we did a nanocoding, we found that these links, these individual atomic links, became what we called monatomic. وقتی که ما راجع به نانو صحبت کردیم، دیدیم که چجوری این ارتباطات میشن در واقع یک هسته‌ای. But they are unchained, but they still stay together. و اینها در واقع رها میشن ولی هنوز با همدیگه هستن. So it is this characteristic that creates nanostate as a superconductor at room temperature. خب این یک شاخصی هستش که میشه در واقع کانداکتور، سوپر کانداکتور بهش میگیم در دمای اتاق. And as we moved up from matter state to nanostate, and when we got into GaN state, we found that it too was a superconductor at room temperature. و وقتی که ما از ماده اومدیم به نانو و گنس، دیدیم که اون هم سوپر کانداکتور میشه در دمای فضای اتاق. So we'll get a chance to use some of the terminology here. So we say a superconductor has a high susceptibility to absorb fields. خب میتونیم بگیم که سوپر کانداکتور در واقع یک قابلیتی داره که میتونه میدانها رو جذب کنه. So when we try to decide which path the energy will take, a superconductor takes priority. و وقتی میخوایم ببینیم که چه راهی رو انرژی میگیره، سوپر کانداکتور در واقع یک ارجحیت رو داره. So when we were discussing which matter and which level of matter, we were looking at the direction of flow, strength of flow, and the order of magnitude of the flow. و وقتی راجع به صحبت میکنیم که چه ماده‌ای داریم نگاه میکنیم به قدرت فلو، به قدرت جریان، که وقتی نگاه میکنیم به در واقع اجزای ماده، به قدرت جریان نگاه میکنیم و جهت جریان و مقدار حد اون جریان. So now we make a statement. Plasma absorbs fields. حالا میتونیم یک چیزی بیان بکنیم که پلازما میدانها رو جذب میکنه. So if we have a superconductor, then we also have a superinsulator. پس وقتی ما یک سوپر کانداکتور داریم، ما یک عایق فوق العاده هم داریم. So if we have insulation, then we say that's a low susceptibility and it is a barrier to energy field transfer.
پس وقتی که ما یک میگیم که عایق خوبی هستش، عایق فوق‌العاده هستش، در واقع یک حساسیت ضعیفی داره، قابل پذیرش خیلی ضعیفی داره، در واقع میتونیم بگیم سد میشه برای میدانها. So we call this path that we've now created as a containment path or a binding. ما به این راه میگیم که راهی که محتوا میکنه و حالت اتصالی داره. But we can't stop the energy because the energy has a flow, and we now know that it has a direction, it has a strength, and it has an order of magnitude field. خب ما این انرژی یک حرکت داره، نمیتونیم متوقفش بکنیم، یک جهت داره، یک قدرت داره و یک مرتبه عظمت داره. So we now make a second statement. Plasma is a barrier of fields. پس میتونیم دومین جمله‌مون رو بگیم و اونه که پلازما در واقع باعث سد میدان‌ها میشه. So now we can make some conclusions here. We have magnetical forces are forces of attraction and repulsion. خب اینجا ما میتونیم به یک نتیجه برسیم که در واقع مغناطیسی هم جذب میکنه همین که دفع میکنه. So a magnetical field is a structure. پس میدانهای مغناطیسی یک ساختار هستن. And it progresses with a gravitational field. و پیشرفت میکنه با میدانهای جاذبه‌ای. And the magnetical field is giving and the gravitational field is taking. میدانهای مغناطیسی میدانه هستن که میدن و میدانهای جاذبه میدانه هستن که میگیرن. And as we said in the beginning, when a dog is chasing its tail, is the magnetical field giving to the gravitational field? وقتی میگیم مثل سعی که داره دنبش رو داره دنبال میکنه، آیا مغناطیسی میده و جاذبه میگیره؟ So now you know why we have the cups of life. حالا میدونیم که چرا ما کاپ‌های زندگی رو داریم. All things in combination. Let's look at the first cup of life. همه چیزا در ترکیب هستن. بذاریم به کاپ زندگی نگاه بکنیم. So this is a graphic representation of a zinc plate on the left, a copper coil on the right, and a nano-coated copper coil in the center. یک تصویر گرافیکه که زینک رو نشون میده سمت چپ، مس رو نشون میده کویلش سمت راست و نانوکود کویل کاپر رو در وسط نشون میده. So all three of these are in physical state, and so we know that there is a substructure. خب این ستا در حالت فیزیکی هستن ولی میدونیم که ساختار زیر ساختارم هست اینجا. But the nano-coated coil in the center is an order of magnitude higher energy. خب اون نانوکود کویلی که نانوکود هستش در مرتبه خیلی بزرگتر از عظیمتر هستش در انرژی. So we say the stronger feeds the weaker. So the nano-coated coil in the center feeds the two objects on the outside. خب میگیم که اون نانوکود قوی تره به ضعیفتر میده، پس برای اون که نانوکود وسط به دو تا شیئی که سمت راست و چپ هستن میده. And we say, well, where did this energy come from? And so we see we have zinc GaNs and we have copper GaNs. خب این انرژی از کجا میاد؟ ما ببینیم که اینجا گنس مس داریم و گنس زینک داریم. So this energy has manifested itself into a physical thing that we can see. We can see the zinc GaNs, we can see the copper GaNs. خب این انرژی خودش رو ظاهر کرده، چیزی که ما میبینیم گنس زینک رو میبینیم و گنس کاپر رو میبینیم.
And so we understand that that physicality was created from a substructure. خب ببینیم که این فیزیکالیتی از یک ساختار زیر ساختاری درست شده. So we've actually created two more fields which can interact. خب در حقیقت ما دو تا میدان دیگه درست کردیم که اینا میتونن فعل و انفعال بکنن. And so the zinc GaNs and the copper GaNs creates a carbon dioxide GaNs. خب گنس کاپر و گنس زینک گنس کربن دی اکسید رو درست میکنن. And so collectively they seek a balanced position. پس به طور جمعی اینها یک بالانس میدانهای مغناطیسی رو به وجود میارن. So a balanced transfer of energy, we call it a MAGRAV condition. بالانس انتقال انرژی رو ما بهش میگیم پوزیشن مگرو. So the energy has to come in, go around, and go out. پس همه انرژی بایستی بیاد تو، بره اطراف و بره بیرون. But now that we have a stable substructure of principal matter, we can create these ganses. خب حالا که ما یک زیر ساختمونی نانو داریم، میتونیم اینا رو بسازیم. And we know that the GaNs state is an order of magnitude higher than the nano state. و میدونیم که حالت گنس یک مرتبه خیلی عظیمتر هستش از حالت نانو. And the nano state is an order of magnitude higher than the physicality. و حالت نانو اوردر حد بالاتری هستش از فیزیکالیتی. So as we said, this is a basic teaching. And so everything that you see here, the physical plates, the nano coating, and the GaNs are all physical. خب هم دیگه میبینین این گنس و نانو و این همشون چی هستن؟ فیزیکال هستن. And what you don't see is the substructure of the antimatter, dark matter, and matter. و اون چیزی که شما نمیبینین اون ساختارهای زیری هستن که دارک ماده سیاه هستن، ماده ضد ماده هستش و ماده هستش که نمیبینیم. And so this was the first cup of life, and we introduced the second cup of life. خب این اولین کاپ زندگی بود، حالا ما کاپ دوم زندگی رو براتون میاریم. And by changing one component, which instead on the left-hand side was the zinc plate, on the right-hand side is the copper plate. و با عوض کردن یکی از اجزای این به جای زینک ما کاپر میذاریم. And we said that the cup of life with the zinc plate affects the emotional condition. و گفتیم که کاپ زندگی با روی تاثیر میذاره روی شرایط احساسی زندگی. And the cup on the right side with the copper plate affects the physical condition. و کاپ سمت راست تاثیر میذاره روی شرایط فیزیکی. And so now we understand that with respect to the substructure, there is energy that is flowing. پس می‌بینیم نسبت به ساختار زیری این انرژی در حرکت هستش. And when energy is flowing, it can be going out or it can be binding. و وقتی که انرژی که در حرکت هستش، جریان هستش، میتونه بره بیرون یا اینکه حالت اتصالی داشته باشه. So we have all become creators with our cups of life. پس من همه ما میتونیم خالق باشیم با این کاپ‌های زندگی. And for far too many of us, this lesson has been a matter of life and death. و برای خیلی از ماها این یک مسئله مرگ یا زندگی بوده.
And what's really interesting is that the coronavirus understands this lesson very well. و خیلی چیز جالب هستش که ویروس کرونا این درس رو خیلی خوب بلده. Because the coronavirus has both a magnetical and a gravitational field. به خاطر اینکه ویروس کرونا هم نیروی جاذبه داره هم نیروی دافعه داره. So now you can see the beauty of the plasma science, because the basic rule is the stronger feeds the weaker. خب شما اینجا زیبایی پلازمای می‌بینید که همیشه قوی‌تر به ضعیف‌تر میده. So we're not fighting with the virus. What we are doing is we are depleting the energy of the virus. خب می‌بینید اینجا ما با ویروس نمی‌جنگیم، فقط داریم انرژیشو ازش می‌گیریم. And the tuning of the first cup and the second cup is to create a susceptibility to deplete the virus, both magnetically and gravitationally. این کاپ اول دوم در واقع ما چیزی که شروع داریم میکنیم یک پذیرایی، یک حساسیت رو به وجود میاریم که انرژی ویروس رو بگیره. So let's review. Matter plasma. Small m matter state is physical. خب بذار دوباره مرور بکنیم. ام کوچولو حالت ماده است در فیزیکالیتی. And we can touch it and we can see it. میتونیم لمسش کنیم، میتونیم ببینیمش. And today we found that there is actually a substructure which we call matter state, dark matter, and antimatter. و امروز دیدیم که یک ساختار زیری هستش که ما بهش میگیم ضد ماده، ماده سیاه و ماده. Capital M matter state is plasmatic. ام بزرگ برای حالت ماده این پلازماتیکه، پلازماییه. And you can't touch it and you can't see it. نمیتونیم ببینینش، نمیتونیم لمسش کنیم. But the substructure is still matter, dark matter, and antimatter. ولی این ساختار زیری هنوز ماده است، ضد ماده است و ماده هستش. So even though we call the substructure by the same names, we see that the substructure of the plasmatic matter is bigger than the substructure of the physical matter. حتی که ما این ساختار زیری رو اسمش رو میذاریم، ولی اینها خیلی بزرگتر هستن نسبت به ماده. So maybe we can't see it, but we can sense it. شاید ما اینو نتونیم ببینیمش، ولی میتونیم اینو احساسش بکنیم. If anyone ever told you that they love you, then you can feel the plasma energy. اگه شخصی به شما بگه من عاشق تو هستم، شاید اونا شما را از طریق انرژی پلازمایی احساستون میکنه. Just make sure you never ask them how much. فقط مطمئن بشین که نپرسین که چقدر عاشقتون هستم. So how does this plasma stuff affect us in our own humanity? چقدر از این پلازما، چیزای پلازمایی تاثیر میذاره روی بشریت؟ So we said that the small m matter state is kind of our physical reality. گفتیم که اون ام کوچولوی ماده این بیان میکنه اون فیزیکالیتی ما رو. So when we start to get into matter state, capital M matter state, we have to take the earth into account. وقتی که ما میایم به حالت ماده ام بزرگ، ما ارث زمین رو میاریم توی حسابمون. And we are on this earth, and if we go into nano state, we can understand that there is a physicality on the earth.
وقتی میایم تو حالت نانو و روی زمین میبینیم که یک فیزیکالیتی هستش در این زمین. And we know that when we get into GANs, it affects us emotionally. و میدونیم وقتی که ما میایم به گنس، حالت گنس، این از لحاظ احساسی بهمون تاثیر بده. So we find that we are emotional, we are very physical, and we are on this earth. خب میبینیم که ما فیزیکال هستیم و ما در این زمین هستیم. So no disrespect is meant when we say that we're bags of GANs. هیچ توهین نیست وقتی که ما میگیم که ما بسته های یا کیسه های گنس هستیم. And we have a capability of exchanging energy on a mental basis. We call that plasma. ما یک قدرت ذهنی داریم که میتونیم فعل و انفعال بکنیم که بهش میگیم حالت پلاسما. As we increase the things we take into account, we will eventually get into a dynamic plasma state. خب همچنین که ما خیلی چیزا رو تو حساب میاریم میایم توی حالتهای پلاسمای داینامیکی. These are all things for us to learn. این چیز هستش که برای همه ماست که یاد بگیریم. But when I say point of view, if we look at everything around us as the only things that we can touch and feel, وقتی که میگم نقطه دید، این چیز هستش که اطراف ما میتونیم لمسش بکنیم و ببینیم. we have to understand that we are plasma beings. ما در واقع یک موجود پلاسمایی هستیم. So where does the energy come from? پس ببینید این انرژی از کجا میاد؟ So when we look at the basic low-level states, low-level matter states, and that includes small m matter state, capital M matter state, and nano state. و وقتی ما راجع به حالت خیلی پایین نگاه میکنیم، این حالت ماده با ام کوچیکه، حالت ماده با ام بزرگ هست و حالت نانو هستش. And one of the ways we exchange energy on this planet is with fire. و طوری که ما انرژی رو ما در این سیاره رد و بدل میکنیم، این از طریق آتش هستش. And it's interesting, when we burn down a forest, all the trees and what's left of it, all is black. و جالب وقتی که یک جنگلی رو میسوزونیم، تمام درخت‌ها همه چیزشون سیاه میشه. And so we found that when we need to create a cup of life very, very quickly, that we can actually nanocode using fire. و پی بردیم اگه بخوایم خیلی سریع ما نانو بکنیم برای کاپ آف لایف، کاپ رو میتونیم با آتش نانو بکنیم. Which kind of explains why after a forest fire, the trees and vegetation grows much stronger than what was there before. و خیلی جالبه که وقتی که یک با طریق آتشی که با زور هستش و آتش خیلی زیاد هستش، جنگل خیلی سریعتر و بهتر بعدش رشد میکنه. But this is not a very civilized way for man to act. یعنی یک حالت صلح‌آمیز نیست که برای بشر که بخواد اینجوری عمل بکنه. So when we start to use the nano-technology, then we were elevating to a higher level of energy state. وقتی ما از نانو تکنولوژی استفاده میکنیم، در واقع ما میایم ارتقا پیدا میکنیم به یک حد بالاتر از انرژی. So when we looked at the nano coding methods, if we don't have time, we have to do this very, very quickly. It's a life and death situation, then we use the fire coding method.
وقتی داریم نانوکود میکنیم، وقتی مسئله رنگ مرگ و زندگی هستش، ما از آتش استفاده میکنیم برای نانوکود. But if we have the time to do the nano coding using the caustic coding method, then we get a higher quality job. وقتی که ما وقت داریم و از کاستیک استفاده میکنیم، ما در واقع یک کیفیت بهتری رو، کار بهتری رو در نانو انجام میدیم. And so we use the sodium hydroxide and the potassium hydroxide to do the nano coding. پس برای ما میایم از سدیم هیدروکساید و پتاسیم هیدروکساید استفاده میکنیم برای نانو کودینگ کردن. Oh, I'm so sorry. I hit the wrong button as usual. Here we go. Oh, excuse me. I'm little technical difficulty. We can overcome. That's okay, Alex. Take your time. As you can see, we've got to get out of the box. همونطور که می‌بینیم ما باید از توی این جعبه، الان میگیم پاندورا باکس، جعبه بیایم بیرون. So when we do our straight line thinking, we're thinking of the X, Y, and Z axis. خب وقتی ما راجع به داریم فکر میکنیم در یک خط مستقیم، ما به خطای X و Y و Z فکر میکنیم، سه تا بعدش رو. But you see that there are so many curves in the universe, so we have to change our thinking. وقتی نگاه میکنیم به دنیا، ما میبینیم که خیلی انحراف‌های زیادی هستش و باید طرز تفکرمون رو عوض کنیم. So I don't really think there are too many straight lines in this particular picture and what we call natural plasma. من خطای صافی رو تو این تصویر نمیدم که این هستش راه طبیعی پلاسما. So today we've been talking about principal matter, which we said is antimatter. خب امروز ما راجع به ماده اصلی صحبت میکردیم که گفتیم ضد ماده هستش. And we can't just talk about the antimatter, we had to talk about the dark matter and the matter as well. ما نمیتونیم فقط راجع به ضد ماده صحبت کنیم، باید راجع به ماده سیاه و ماده هم صحبت کنیم. So it's the combination of the antimatter, dark matter, and the matter which manifests itself into small m matter. خب یه ترکیبی هست از ضد ماده است و ماده سیاه و ماده است که خودشو در ماده ام کوچیک نشون میده. And now we have to make a statement, and that statement is that plasma energy is counter-entropic. خب باید یک بیان بکنیم که انرژی پلاسما حتما انتروپیک چی میشه؟ Entropy is the loss of heat. So plasma energy is counter-entropic. پس میتونیم بگیم که انرژی پلاسما برعکس در واقع از دست دادن انرژیه. همونطور که میدونین پلاسما قوانین ترمودینامیک رو رعایت نمیکنه، یعنی تأثیری نداره به هیت و سرمایه. That's correct. So now you understand why your body is warm. خب حالا میفهمین که چرا بدن شما گرم هستش. What we don't understand is why some people have a cold heart. ولی خب نمیفهمین که چرا بعضیا قلبشون سرده. So we understand that with fire we lose energy. So fire is entropic.
خب می‌بینیم که ما با آتش انرژی رو دست میدیم. پس میتونیم بگیم که آتش میتونه انرژی رو دست بده اینجا. So we are counter-entropic because we are life. ما در واقع ضد در واقع دست دادن هیت هستیم. پس ما میتونیم بگیم ما زندگی هستیم. And life wants to live. و زندگی میخواد زندگی بکنه. So now we have to make some statements. So let's look at Gantt's state manifestation. خب باید ما اینجا چند تا چیزا رو بیان بکنیم و هستش که ظهور شدن منیفستیشن حالت گنتس. So the statement is that Gantt's state will manifest into matter state. و این هستش که حالت گنتس خودش ظاهر میکنه به حالت ماده. And nano state will also manifest into matter state. و حالت نانو خودش رو ظاهر میکنه به حالت ماده. But all three remain in plasmatic state. و تمام ستاشون در حالت پلاسماتیک هستن. میمونن. So what we've been talking about is the capital M matter state, and that manifests into small m matter state. خب چیزی که راجع بهش صحبت می‌کردیم این ام بزرگ هستش، حالت ماتر ام بزرگ که خودش ظاهر میکنه در حالت ماده ماتر با ام کوچک. So the capital M matter state is a plasmatic state. پس بنابراین ام بزرگ حالت ماده حالت پلازماتیک هستش، پلازمایی هستش. And the small m matter state is a physical state. و ام کوچک حالت ماده این حالت فیزیکالی هستش. So the plasmatic state manifests into a physical state. پس حالت پلازمایی خودش ظاهر میکنه به حالت فیزیکالی. So now we understand why the plasma science creates and manifests physical science. پس حالا می‌بینیم که دانش خلقت پلازما و منیفستیشنش به ساینس، به علم فیزیکال. So you meet someone on the street and they say, oh, well, what is plasma? Can you define plasma? خب شما یک کسی تو خیابون می‌بینید میگه که خب برای من تعریف بکن پلازما رو. آیا شما می‌تونید پلازما رو تعریف بکنید؟ And the answer is plasma is a kind of energy state. و جواب این هستش که پلازما یک نوع حالت انرژی هستش. And for those of you who have been affected by the coronavirus, you know that if important is not important, then nothing is important. و اونایی که با کرونا مواجه شدن میدونن که چیزی که مهم هستش اگه که مهم نیست، بنابراین هیچ چیزی مهم. So we are all in a life and death situation right now, and this is important. بنابراین همه ما در شرایط مرگ و زندگی هستیم و این مهم است. So just a review of the various plasma states, we also know that we have to go from one state to another state. ریویو کردن حالتهای پلازما باید بیم از یک حالت به حالت دیگه. And so we know that we have a matter state and we have an antimatter state, and so we have an in-between state. خب ما میدونیم که ما حالت ماده داریم و حالت ضد ماده داریم و یک حالت بین این دوتا. So in-between states are called energy transfer states. خب بین این حالت ها ما بهشون میگیم حالت انتقال انرژی. So all of us with our cups of life, we've been able to go from the matter state, small m matter state, to the capital M matter state.
خب تمام ما با اون کاپای زندگیمون تونستیم از حالت ماده با ام کوچیک بریم به حالت ماده ام بزرگ. And we see that all the time around us through the transfer of energy through heat and electricity. خب ما اینو دیدیم همیشه از طریق انتقال انرژی الکتریسیتی به گرما. But we can go from the matter state to the nano state, and that was called nuclear physics. ما میتونیم از حالت M matter state بیایم به nano state و این میگیم فیزیک هسته‌ای. Well, we are all plasma scientists now. As we've made our cups of life, we can go from the nano state to the GAN state, and this is called plasma physics. خب حالا همه ما دانشمند هستیم و میتونیم از حالت ماده بیایم به حالت نانو و به حالت گنز. And today we've started to see how we can transfer to dynamic plasma. و امروز میبینیم که چجوری ما میتونیم از حالت گنز استیت بیایم به حالت پلازمای داینامیک. So the rules on this planet are the same as rules in outer space. There are plasma rules. So قوانین در این سیاره همون قوانین هستش که در دنیا هستش، در فضا هست. So let's just review that. So energy states increase by at least an order of magnitude. خب بذاریم ما ریویوش بکنیم. حالت افزایش انرژی حداقل با یک مرتبه قدرت. And the higher energy state feeds the lower energy state. و حالت انرژی قوی‌تر بالاتر همیشه تغذیه میکنه به حالت انرژی ضعیف‌تر. And energy state changes manifest two ways. و حالت انرژی عوض میشه و منیفست آشکار میکنه خودش رو به دو جهت. So we were saying destruction or creation. خب ما گفتیم که منهدم کردن و ساختن، خلق کردن. But we're bringing peace to this planet, so we're going to manifest through natural creation or natural decay. خب ما راجع به صلح در این سیاره صحبت میکنیم، پس بنابراین میایم توی فرو ریختن طبیعی و در واقع کاهسته شدن طبیعی. Energy transfer is what we call catalytic, like a catalytic converter in your car, which is non-consuming. خب انتقال انرژی رو ما بهش میگیم کاتالیک که در واقع یک حالتی هستش که مصرف کننده نیست. And we know that the rate of transfer is higher in a plasma state. و ما میدونیم درجه انتقال انرژی در پلازما یک درجه خیلی بالاتریه. So this transfer rate is higher in plasma state than it is in small m matter state. پس این انتقال انرژی در پلازما خیلی بالاتر هستش تا حالت ماده با ام کوچک. And this is by many orders of magnitude. I don't know how many. و این در واقع با مرتبه خیلی عظیمی هستش این تفاوت بین این دوتا. And here's the catch. Plasma is bound to the ethos of the universe. خب پلازما is در واقع متصل به اخلاق دنیا. Oh, one more little lesson. We have built our basic science on a equation, E equals mc squared. ما آمدیم این فرمول البته E equal mc square رو
توی پلازما ساینس نوشتیم. The basic science, not the plasma science. Basic science. Yes. علم پایه. علم اولیه. And so that equation means energy is equal to mass times the speed of light squared. و E مساوی با M ماس ضرب در سرعت نور به توان 2. And all the scientists in the room and the mathematicians know how to change this equation where we say the speed of light squared is equal to energy divided by mass. خب خیلی میدونن که از دانشمندان که وقتی که ما اینو عوض میکنیم میگیم که سرعت c به توان 2 مساوی هستش که انرژی روی جرم. And we've been told that the speed of light is constant. و ما گفته شده که سرعت نور این یکی هستش، یک نواخته. We talked today a lot about relationships. So there's a relationship between energy and mass. امروز ما راجع به خیلی ارتباطات صحبت کردیم، ریلیشنشیپ، ارتباطات، و این ارتباط هستش بین انرژی و جرم. So if the energy increases, then the mass must increase. پس اگر انرژی افزایش پیدا میکنه، بنابراین جرم هم باید افزایش بکنه. But if the speed of light is constant, then how do we get more energy? خب اگر که سرعت نور ثابته، پس چجوری ما انرژی بیشتری بگیریم؟ So that's been okay so far on this planet, but we are in quarantine here. خب این برای این سیاره اوکی هستش، به خاطر اینکه ما اینجا تو این سیاره قرنطینه هستیم. We have to change this equation to read ethics equals morality times compassion times courage. خب ما اینو باید عوضش بکنیم، بگیم که اخلاق مساوی با اخلاق هستش، با ضرب در دلسوزی، ضرب در شجاعت. And does ethics matter? Yes, it's the principal matter. حالا آیا اخلاق مهمه؟ بله، به خاطر اینکه این ماده اصلیه. And we have to have compassion for our fellow man. و ما باید دلسوزی داشته باشیم برای اشخاص دیگه، برای بشریت. And we have to have the courage to have this compassion, believe it or not. و ما بایستی این شجاعت داشته باشیم برای این دلسوزی. In order to be successful with this, we have to have some morality. و برای اینکه این دلسوزی داشته، این اخلاق داشته باشیم، ما احتیاج داریم به اخلاق. So why is this important? خب چرا این مهمه؟ Our society on this planet has been based on self-serving, which is important because you have to look after yourself. جامعه ما در اینجا بر طبق این بوده که خودشون خدمت کنن. But because we have delay in consequences on this planet, we can delay things. We can delay things and believe that there are no consequences. و چون که تأخیر در واقع یکی از چیزهای اینجا هستش، پس ما میتونیم تأخیر بدیم در چیزهایی که میخواد به وجود بیاد. So we become self-serving at the expense of others. پس ما شدیم به خودمون خدمت میکنیم در واقع با خرجی که برای بقیه میافته، هزینه‌اش روی دوش بقیه میافته. And this is energy in motion that is binding.
و این انرژی هستش که در حرکت و متصل میکنه، اتصالی هستش. And although we need to bind energy within our plasma fields, I'm talking about an energy that is choking. و هرچه که داریم صحبت میکنیم سر بایندینگ انرژی در پلازما، میدان پلازما، ولی این اتصال در واقع خفه کننده هستش. So we have a sickness on this planet. Right now, we're saying the coronavirus is a sickness. خب ما یک بیماری داریم در این سیاره و اون بیماری در کرونا ویروس هستش. But we also have war and all sorts of unrest, and this is also a sickness that is on this planet. و همچنین ما جنگ داریم و بقیه مریضی ها و این یک مریضی هستش در این سیاره. And we don't understand delays and consequences, so we become like dogs chasing our own tail. خب ما تأخیری در نتیجه نمیبینیم، پس بنابراین ما میشیم مثل اون سگی که داره دنبال دم خودش میگرده. And so we are really on quarantine on this planet because of our self-serving actions. پس ما در یک قرنطینه هستیم در این سیاره به خاطر حرکت‌های که آدم خودش داره خدمت بخواد بکنه. So as we bring out the cups of life, we see that energy now is flowing. حالا که ما این کاپ آف لایف رو بردیم می‌بینیم که این انرژی داره جریان پیدا می‌کنه. And with the wonderful work that the Iranian Telegram group is doing, it's self-serving, but it's at the enhancement of others. و برای کار خیلی زیبا و جالبه که گروه ایرانی‌ها انجام میدن، این در واقع خدمت کردن به خود در بهبود دادن افزایش زندگی بقیه. So now we can make some statements about plasma science. خب حالا میتونیم یک بیانیه‌ای بگیم راجع به دانش پلازما. So the Keshe Foundation Spaceship Institute has put this information out in public domain. بنیاد کشه فضایی این رو در عموم میذاره. And we ask people to sign the World Peace Treaty not with their pen but with their heart. و ما میخوایم که همه این قرارداد صلح رو امضا بکنن، نه با قلم بلکه با قلبشون، با روحشون. And we are all bags of GANs, so this GANs technology is for everybody. و ما هممون بسته های گنس هستیم و این ما بسته های گنس برای همه هستیم. So it's impossible. Knowledge seekers become truth seekers. There's no other way. خب دانشپژوها میشن در واقع پژوهش‌های حقیقت پژوه میشن. So the question is, can truth seekers become difference makers? سوال میمونه که آیا اونایی که حقیقت پژوه هستن میتونن تفاوت به وجود بیارن؟ So if we understand how plasma science works, plasma absorbs fields, and plasma is also a barrier of fields. خب پلازما میدان‌ها رو جذب میکنه و همینطور پلازما میتونه میدان‌ها رو سد بکنه. This plasma science needs to be delivered in exchange for peace on Earth. این دانش پلازما احتیاج داره که تحویل بده در رد و بدل صلح رو در زمین. And that's the end of the lesson.
Thank you so much for listening. و این آخر درس هستش و خیلی متشکر از همتون که گوش میکنید. I worked too hard, Hassan, didn't I? I hope that I was able to translate. I mean, there's some part of it maybe wasn't maybe translated. I was trying to find a word, but as Mr. Cash says always, the soul wants to communicate, so we speak to the souls, and hopefully the souls got the message, and the message here is the message of peace, the message of serving, and we're bringing all the nations together. So we are just saying we're one planet, one nation, and one race, and we're talking about basically plasma and matter and what we see and what we don't see, and we are accustomed to the physical world. So you brought light into it and explained it in a very good way. خیلی متشکر از همتون که صبور بودین و امیدوارم که تونسته باشم براتون ترجمه کرده باشم و همونطور که ما میگیم همیشه ما با روحتون صحبت میکنیم و امیدوارم که تونسته باشم این دانش رو در این روح هم به روح شما داده باشم. خیلی متشکریم از گروه تیم آمریکا که این درس رو که آوردن همونطور که ملاحظه کردین چیزایی که ما نمیتونیم ببینیم آوردن که نشون میدن که چجوری توی ساختار هستش و ما همیشه به فیزیکالیتی نگاه میکنیم و خب خیلی اینو خیلی حالت پایه‌ای بر ما باز کردن. ساختاری که ما میخوایم بسازیم، خونه که میخوایم بسازیم باید در واقع پایه و بیان پایه‌اش باید قوی باشه و در واقع ما بودیم اینجا پایه رو گذاشتیم. سر یه سری ترمینولوژی صحبت کردیم که بیشتر بفهمیم. سر ماده صحبت کردیم با ام که میبینیم که تو پلاسما در واقع شما همون ضد ماده رو دارین، ماده رو دارین و ماده‌ای که انتقال میدین و اینا رو ما نمیبینیم ولی وجود دارن. اتفاقا درسی که بود ورکشاپ 353 ما سر همین صحبت میکردیم که به وجود اومدن یک اتم که اتم چجوری به وجود میاد، نیوترون چجوری به وجود میاد و صحبت کردیم سر این که حتی یه قسمت فضا شما وارد میشه که امکان داره شما نمیبینینش ولی این در حالت پلاسما وجود داره که یکی از صحبت‌های بود که آیا ما میتونیم ماده رو در حالت غیر دیدنی داشته باشیم که میبینیم بله میتونیم در اون حالت باشه و خب این خب خیلی این پایه اساسی هستش که ما میتونیم ورکشاپ 353 رو بهتر بفهمیم. خیلی متشکر از همتون. اگر دوستان عزیز بخوان صحبتی بکنن، سوالی دارن، من در خدمتتون هستم. اگر سوالی دارن از تیم آمریکا آقای الکساندر. ببخشید جان بذارم. بله. حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم. بفرمایید آقای سلامت بشه. خیلی تشکر میکنم از جناب الکس که این پرزنتیشن خوب انجام دادن. یه سوالی من داشتم از خدمتتون. اونجایی که اون کاپ آف لایف رو نشون دادن که یه پلیت زینک داشتیم و یه کاپر نانو و یه کاپر معمولی. این صداتون رفت آقای دکتر براپور. گفتیم که اینا متر هستن و متر رو به قول معروف هستن ولی زیرشون یه ساب استراکچر دارن که آنتی متر و دارک متر و متر هستن. من می‌خواستم این سه تا به قول پارتیشن توی ماده به صورت جدا از هم دیگه عمل میکنن و با مغناطیس با هم در ارتباط هستن دیگه، درسته؟ یعنی با جاذبه و دافعه. و می‌خواستم ببینم که آیا هیچ اینتراکشن بین مثلا آنتی متر زینک با متر فرض کنیم مثلا کاپر معمولی یا حالا نانو یا بالعکس وجود داره یا نه؟ خب اینم اگه سوالتون رو درست کنم آقای دکتر براپور، سر کاپ آف لایف که ایشون نشون داده بودن، ایشون خب نانوکور مس بود و زینک بود. خب بله. این میخوای ببینید که اوکی فعل و انفعال اینا میگین که آیا توی متر هست، خب
دارک ماتر و پرینسیپال ماتر منظورتونه؟ نه می‌خواستم ببینم که آیا بین پارتیشن های هر کدوم از اینا خب با پارتیشن های اونای دیگه هم اینتراکشن هست؟ یعنی برای مثال میخوام بگم جناب جان، من یه عکسی رو میتونم شیر کنم؟ بله بفرمایید. همین الان صفحه کاغذم گرفتم. بفرمایید. عذرخواهی میکنم. خب ببینید، من اینو میخواستم بگم که اون عکسی که کشیدن آیا بین هر کدوم از این پارتیشن ها با پارتیشن های اونای دیگه هم ارتباطی هست؟ Okay. Alex, Dr. Barak was questioning that, in the cup of life, they had copper, nano-copper, and zinc. Yes. And is there any interaction with all these fields in all the three pieces? Because he's also showing antimatter, dark matter, and matter in every single of them. So is there any interaction between all these parts of every single piece that we have here? The answer is yes. The question from our standpoint is, what do we take into account? How much is enough? جوابتون هستش بله، و اینه که ما چقدر ما میخوایم اینجا حساب میکنیم از لحاظ این فعل و این فعال. من متوجه نشدم منظورشون. جوابشون هستش که بله، یعنی بین پارتیشن ها که میگین بین اینها چیه فعل و این فعال هستش. خب اگر اینجوری باشه ما به غیر از زدن و سیو و سعودو و چیزهای دیگه هم زیاد داشته باشیم، چون هر کدوم از اینا با یه نسبتی با هم دیگه چی میشن. So Alex, he's saying like because we should have other things in here too than what we get because of the, if I understand it correctly, because he's talking about different order of magnitude of these that are interacting. So we should get other things in our cup of life. That's correct. Yes. Okay, so there's 2 points that I'd like to make. First of all, the Earth turns around on its axis. So the GANs that you produce today cannot possibly be the same GANs that you produce tomorrow. ایشون میگن که بله، ولی میگن درسته، میگن که اینا همون مواد دیگه درست میکنن و میگن که حتی شما وقتی که زمین داره دور محورش میچرخه، گنسی رو که امروز درست میکنین مثل گنسی که شما فردا درست میکنین نخواهد. So the question then becomes is how stable is the Maghreb condition? و سوالی که هستش این که اون شرایط مغرب چقدر استیبل، محکمه. So you understand that the Earth rotates at a very high speed. Okay. And then today, let's say you have your house and you rotate around one day and you come back and the house is still there. خب میگن که مثلا زمین با سرعت خیلی زیادی حرکت میکنه، ولی خونه شما که اونجا هستش وقتی داره حرکت میکنه فاصلش اونجایی که هستش توی در واقع خود اسپیس فرق میکنه. So within the stable environment of the Earth and the stable environment that you as the owner of the house create, that house becomes stable. خب شما در یک فضایی هستین که پایدار هستین روی زمین و در خونه‌ای که هستین و اونم پایداره و استوار هستش و گنسی رو که درست میکنین. Alex, if I understand correctly, you're basically saying because when the house is stable, the earth is stable, then the GANs is stable, right? Correct. But we're not in a stable condition. What are you referring to? because we're constantly changing, because the magnet of the earth is constantly changing, so it cannot be stable. Therefore,
the production, the gas is constantly changing, so it's not stable. But you have a range. You have a range of field between here and there, and here and there have barriers. In between here and there is the field. So the plasma, because of its order of magnitude field strength, will remain stable unless the energy transfer rate is beyond the barrier level. ایشون میگن که در واقع اینجا ما یه رنج رو داریم، چون من صحبت میکنم که خب وقتی داریم زمین حرکت میکنه، ولی میگن که یک رنج رو داریم، پس بنابراین اون مقدار قدرت اون پلازما که هستش تو اون رنج هستش، مگر اینکه از اون قسمتی که در واقع سدش کرده بیشتر از اون باشه، بیشتر از اون حد باشه. یعنی چیزی که من میفهمم اینجا در واقع تو اون رنج ما یک استیبیلیتی رو داریم که یک رنجی رو از نیروهای انرژی پلازما رو ما میگیریم در پروداکشن گنسمون. اینجا من فکر میکنم مثلا من میتونم ببخشید خانم دکتر بلپور، فکر میکنم که چیزی که شما میگین، ببینین من چیز دیگه میگم، مثلا من میتونم یه عکس دیگه بذارم. نه ببین، من میفهم چی میگی. ببینین شما دارین همه رو جدا میکنین. ببینین همه چی توی دنیا اون متر و انتی متر و دارک متر داره. شما نمیتونید به عنوان کامپارتمنت جدا ببینیش. یعنی شما نمیتونید مترشو بگیری جدا کنی بگی حالا این زینکه. نه، ببینید شما مثلا خود شما هم مترین، هم انتی مترین، هم دارک مترین. برای همین وقتی که تون چیزتون باکستون اینا دارین، اینتراکشن همه آوی اصلا یعنی کاملا این مشخص. اگه اینتراکشن همش نبود اصلا گنس درست نمیشد. یعنی نمیتونی شما متر بگید بذارید کنار بگید برید عقب حالا این دوتای دیگه بمونه. نه خانم دکتر، من اجازه میدین یه لحظه؟ من میگم اگر برای مثال ما بیایم به هر کدوم از یه مقداری بدیم. خب الان من نوشتم فرض کنید که اینجا تو زینک اون 150 مثلا 10 باشه، فرض کنید توی کاپر نانو شدمون 80 و 40 و 20 باشه و توی کاپر معمولی 60 و 30 و 15. خب آیا بین مثلا آنتی متر 100 فرض کنید زینک و دارک متر 40 نانو و متر 15 کاپرمون هم اینتراکشن هست؟ یعنی اینا به عنوان یه پارتیکل‌ها که توی جمع هستن با هم اینتراکشن دارن؟ 100% هست، یعنی امکان نداره نباشه. خب اگر که اینجوری باشه عذرخواهی میکنم، پس دیگه ما 3 تا ماده نمیتونیم فقط CU O و ZNO و CO2 داشته باشیم. نه ببینید شما دارین هم این پلازما با کمیستری حسن جان اینو دارن با کمیستری قاطی میکنن. کمیستری یک ثانیه، یک دقیقه خواهش می‌کنم. ببینید ما صحبت که می‌کردیم سر مگرف صحبت می‌کردیم. ما میگیم که ببین این کاپری که اینجا هستش، خب تمام اتم‌های این، تمام ذرات اینا خودشون چی دارن؟ یک مگربی رو دارن که حالت ماده است. ولی کلیت اینها درست تمام اینا در یک مگربی رو به وجود میارن. مثلا ما میگیم ببین یک مگرب داریم، خب ولی خود این میتونه با اتم‌های دیگه‌ای که داره، توینیتی که داره، تمام این اتم‌ها، تمام ذرات در کل چی دارن؟ خودشون یک مگرب کلی رو دارن. در واقع پس بنابراین میتونیم بگیم این کاپر به طور کلیت، به طور توتالیتی یک مگرب رو به وجود میاره. درست یک میدان رو به وجود میاره. خب خود نانو شما نمیای جداش بکنید. خود این هم چیکار میکنه؟ با ذراتی که داره، با مگربی رو که داره، یک مگنتوسفری داره، یک جوی رو داره که کل جو این، کل این و جو کلی این و جو کلی این، خب اینا چی هستن؟ با همدیگه چی هستن؟ باز دوباره یک ارتباط پلازمایی دارن. درست؟ این هم همینطور. درست؟ ولی اگه نگاه بکنین در کلیت که نگاه کنین، در واقع این وجود داره در آن واحد، در تمام زمان این
حرکت و این فعالیت داره انجام میشه بین تمام این ذرات، یعنی جدا نیستن و تمام نه من میگم که همین الان که شما جان توضیح دادین که یه سری پارتیکلایی داره الان مثل سمت راست شما کشیدین، خب که بین اون اتم‌هاشون بازم این به قول معروف اینتراکشن ها وجود داره و در مجموع به ما یه مگنیتوسفری رو میده. درسته؟ خب من میگم حالا یه دونه از این پارتیکل‌های توی مس میتونه با یه پارتیکلی از توی زینک با یه پارتیکلی از توی نانو اونام با هم دیگه اینتراکشن داشته باشن، میشه دیگه؟ خب شما میگی این بیاد با این یا این اینجوری داریم میگی؟ بله فرض کنید همچین حالتی، فرض کنید مثلا 60 با 40 با 10 بیاد به این صورت ضربدری مثلا بشه، حالا یا صورت‌های دیگه بشه که اینا میشه یه چیزای دیگه با هم دیگه، یعنی حاصلش اون سه تا دونه موادی که من رسخایی میکنم بازم من یه لحظه اگر من به قول معروف چی رو بیارم. ببینید اینجا گفتن که ما سه تا دونه اینجا برامون چی دیدون درست میشه، CO2 CU. درسته؟ خب ولی من میگم اگر این اینتراکشن های دیگه وجود داشته باشه، خب این سه تا فقط تشکیل نمیشه، خیلی چیزای دیگه هم تشکیل میشه، یا فرض کنین با یه ایزوتوپای دیگه از اینا تشکیل میشه. خب ببینین چیزی که طوری که من میبینم اگه نگاه کنیم به حالت قانون کریشن، خب وقتی که شما تو یک سولار منظومه شمسی هستی، شما تحت Hassan, you have to translate the discussion in English now. I will do it. Let's get to the بذاریم بریم نتیجه برسیم اینجا. ببینید وقتی که شما توی زمین هستی در تحت تاثیر میدانهای زمین هستی، خب ولی خورشید ما در واقع چیه؟ اینجا یک اثری داره که توی منظومه ما، درسته؟ این خورشید ماست. باز خورشید ما توی یک گالاکسی هست، یک کهکشانیه که کهکشان ما چی هستش؟ نیروی اینجا خیلی قوی تر از اینجاست. در واقع چیزی که اینجا غلبه میکنه اون بزرگتره هستش. در واقع اون میدانایی که از اینجا میاد اینها چی هستن؟ تعیین کننده هستن. و وقتی هم که شما از ذرات اتمی که نگاه میکنی که همه رو جدا کردی، دوباره همین جوری که برگردی میبینی که به طور کلیت کدومشون هستن که در واقع حرفشون میره، کدومشون هستن که اینجا به طور کلیت میشه حساب کرد تو این فرمول، تو این رابطه. برای همین ما نمیتونیم بیایم بگیم که حالا این دارک متر این میتونه تأثیر بذاره روی این را مثلا پرینسیپال متر این یه تغییری به وجود بیاره، چون دارک متر این مثل ما خب در تحت شرایط خودشه، تو حوزه خودشه، پس بنابراین کلیت پس سه تا پارتیکل جدا نمیتونن باشن جان بوده. ما ببین سه تا این ساب استراکچری که داریم سه تا ستون جدا از هم نداره، اینا ستون تنیدن تو هم دیگه. بس این هر کدوم نمیتونم عرض کنم ببخشید میشه این موضوع رو خیلی میشه این موضوع رو بعداً صحبت کنیم چون گروه امریکایی هستن. اینو بلش کنیم. خیلی ممنونم. سلام. Alex, what we were discussing about this, about the substructures and how they were interacting with each other. So I was saying that when you look at the copper, the totality of the copper magnetic field affecting the nano, and also that totality of it interacting the zinc is not that one dark matter, one of the substructure will be working with the other nano. So they were looking at the totality of the field. This is what I was explaining to Alex. I understood completely what you were explaining. It's beautiful. Let's see if we have another question. We have Mr. Abedi. سلام، حال شما خوبه؟ سلام آقای عابدی، بفرمایید. من اول تشکر میکنم از آقای الکساندر از ارائه خوبشون توی این درسی که امروز به همه ما دادن.
Mr. Abadi, thank you for your presentation today, for all the teachings you did today. دو تا سوال داشتم. Thank you. دو تا سوال داشتم. یکی این که تیم آمریکایی آیا تونستن مگرب تولید انرژی آزادی رو بسازن و مقدار ولتاژ رو اندازه گیری کنن؟ Mr. Abad is asking, the American team, have they been able to make the Maghreb to use the free energy and at a high voltage, be able to basically create a free energy at a high voltage? That's the question. This is supposed to be a basic teaching today to understand that the Keshe Foundation is working in that direction, and at this point in time there have been no announcements. میگن که در واقع بنیاد کشی در اون جهت داره حرکت میکنه تیم آمریکا، ولی هنوز بیانیه‌ای نیست ازش. یه سوال دومم اینه که تونستن ماده خاصی رو تولید کنن؟ اگه امکان داره تصویری راجع به روش خودشون توضیح بدن. Mr. Abad is asking, have you been able to create a specific material and the way that you achieved it? This is such a sensitive subject. I have to tell you that I personally have not done it, and it has to do with the way the country here is operating. So I've been staying away from that. My main goal here is to promote peace and harmony, and I have been using the GANs fields to do that. The tuning of the cups of life has been to eradicate the virus, and I have done that. And so as we try and deliver peace on this planet, we have to navigate somehow. And right now, this is a real challenge. So I've been staying away from that on purpose because our goal is to provide peace. And in order to provide peace, the ways and means have to be the same. So we provide peace on this planet through the public teachings of the advanced technology. ایشون میگن که یک موضوع خیلی حساس هستش، حتی خودشون شخصا این کارو نکردن و ایشون دارن در واقع صلح رو میخوان بیارن و کارهایی که کردن بیشتر تو اون زمینه بوده که برای گسترش صلح و درس‌های عمومی بوده که انجام دادن. متشکرم ازشون، پاسخهای خوبی دادن، ممنون ازشون، تشکر کنین از طرف من. Mr. Abadi, thank you very much for your great answers. It's my pleasure. آقای بوجالا، میتونم چند تا سوال از آقای پروفسور کشه بکنم؟ دیشب گفتن که فردا میتونید بپرسید. الان ما داریم برای تیم آمریکا هستش و میخوایم راجع به این موضوع رو صحبت کنیم. حالا اگر بعداً در آخر برنامه اگر وقتی بود میتونید سوالتون رو بکنید. متشکرم، ممنون از وقتی که به من دادید. خب خانم زهرا سریخانی بفرمایید شما. Hassan, can I add one thing, please? Sure. الو سلام. یک دقیقه صبر کنید. خواهش میکنم اگر یک ثانیه صبر کنین. یک ثانیه. تشکر. Before Madame asks a question, in Canada here, they say that 50% of the people will have cancer. So this is my main focus right now. When the community is sick, we are all sick. That's the problem here. So that's why that is the focus. So for the next little while, this is our most important thing to discuss. Alex says that in Canada, 50% مردم سرطان میگیرن و
توجه اصلی ایشون روی همون هستش که چجوری میتونن کمک کنن به مردم. خب خانم سریخانی بفرمایید شما سوالتون. And it's 200 people a day are dying from cancer here, and then we don't consider that an emergency. و میگن که روزانه 200 نفر در کانادا میمیرن و این یک مسئله امور اورژانس هستش. صداتون نمیگیریم خانم سریخانی. چون داشتن صحبت میکردم من صحبت نکردم. سلام. خسته نباشید. از آقای الکساندرم تشکر میکنم بابت درسی که دادن و توضیحاتی که فرمودن. اونجا که گفتن که تبادل انرژی بین آنتی ماتر و ماتر و آنتی ماتر دارک ماتر هست، چرا مستقیما آنتی ماتر با ماتر تبادل انرژی نمیکنه؟ یعنی این امکانش هست که آنتی ماتر با ماتر مستقیما تبادل انرژی بکنه؟ این یکی از سوالات من بود. خب بذار من سوال بکنم. نه اجازه من این سوال اول بکنم. Mr. Alex, she's thanking you for the time and the teaching that you did today, and she has a question that she's saying, why antimatter doesn't directly interact with the matter itself? Why does it have to be through the dark matter or transition matter? Well, I guess it's the same. It's the same as you want to go to the grocery store. So you're at home, you want to go to the grocery store. So you can either walk, take a bicycle or a car or a taxi. So you want to go from here to there. So this is a natural way to do things. The reason that I described the lesson today, the way I described it, and I think there's a reason for it, and that has to do with understanding relationships. When we understand the plasma science in this fashion, later on, it will be much easier to explain. So it isn't so important what are the specifics. What is specific is you're here, you want to go there, how do you get there? So there's a here, there's a there, and there's an in-between. And that's, everybody understands that. You don't have to be a scientist to understand that. ایشون میگن که مثل که شما مثلا بخواید از خونتون برین برین خرید بکنین، برین مغازه، شما از خونتون بعد راه میافتین یا با دوچرخه میرین یا با هر وسیله که میرین، از یه نقطه میخواین برین به یه جای دیگه، از اینجا به اونجا. مثلا این نگاه بکنیم ما اون انتی ماتری که شما میگی، شما میخواید برسید به ماتر، بالاخره اینجا یه دونه فاصله هستش که بخواد ترانزیت بکنه، انتقال باید بدید، درسته؟ پس اونو میگیم چی؟ بهش میگیم ترانزیشن ماتر، یا اون قسمتی که انتقال میخواد بده. خب یه وقت هست که مثلا من با اتوبوس میرم ایستگاه به ایستگاه باید برم، یه وقت هست که نه من با هواپیما دارم میرم، مستقیم میتونم برم به مسیرم برسم. نه شما فکر میکنید شهر به شهر نشم. ببین شما که با هواپیما میرین دارین یک فاصله رو میرین، درسته؟ با سرعت بیشتری میرین. ما اینو میگیم order of magnitude، طبقه بالاتر، درسته؟ پس شما این مسیر رو دارید طی میکنید، مهم نیست با چه سرعتی میری. شما وقتی چون با هواپیما میری 1 ساعته میرسی، اینجوری نیست که مثلا از اینجا رفتی به اونجا، شما این فضا رو طی کردی که اینو بهش میگیم چی؟ فضای انتقالی که بهش میگن چی؟ دارک ماتر بهش میگیم، یا میگیم ترانزیشن ماتر بهش میگیم. خب منظور من همینه دیگه، میگم که مستقیم برم، یعنی دیگه اون دارک ماترها رو چیز نکنم. این مستقیم نمیشه که، بالاخره شما این فضا رو دارین حرکت میکنین. شما مستقیم میمونه که شما خونه‌تون ظاهر بشین اونجایی که میخواین برین، بدون که این فاصله رو فیزیکلی بخواین حرکت بکنین، اون میشه مستقیم. خب یعنی این اتفاق نمیتونه بیفته؟ خب این انرژی چجوری باید از یه جا به یه جای دیگه بره؟ ببخشید میشه بیام این تو صحبت کنم؟ ببینید این ما بهش میگیم پرینسیپل ماتر، ترانزیشن ماتر. سلام علیکم. سلام دکتر کش. خواهش کنم. ببینید شما همیشه از یه نقطه از شروع دارین یه موقع آخر. این انتی ماتر و این چیزها چیزایی که ساختن چون نمیفهمن. در حقیقت ما بستگی داره. ببینید
فاصله 1 تا 2 همیشه ثابته. با چه سرعتی میتونیم اینو برسیم از 1 تا 2 مهمه. و همین موضوع که شما دونه دونه میتونیم بریم، یه جا میتونیم بریم. این در عالم پلازما شما میتونین هرچی مدار مغناطیسی قوی تر رو انتخاب کنید سریعتر برید. بنابراین در دانش جدید پلازما زمان وجود نداره. شما اینکه زمان رو تصمیم میگیرید. دیگه این نیستش که میتونین مستقیما برین. همیشه چون خطی هست که مگنتیکال گراویتیشن به هم دیگه ربط داره، جاذبه و جذب، یا اینکه میتونین با سرعت خیلی پایین تر برین، با اون که قدرتی کمتر استفاده کنین. فضا بین 1 و 2 عوض نمیشه. چه قدرتی رو استفاده میکنین زمان رو عوض میکنه. اگر در سطح خیلی بالا برین زمان صفر میشه، یعنی به هم دیگه وصل میشن. و در برنامه پلازما بله، در برنامه پلازما خیلی این چیزا مهمه. در هفته آینده دستگاه جدیدی ساخته شده که اینو به زودی نشون خواهیم داد که زمان رو صفر میکنه. این دستگاه الان تحت آزمایشه و به زودی دستگاه هایی رو نشون خواهیم داد در سطح بین‌المللی که برنامه فضایی و همه چی رو عوض میکنه. این دستگاه الان داره آزمایش میشه و تا حالا هم نشون داده نشده و طرز فکریش هم به وجود نیاوردیم که نشون بدیم. این دستگاه نشون خواهد داده شد به خاطر 5 ماه آینده تا روز عید که دستگاه جدیدی در سطح بین‌المللی نشون خواهد شد. دستگاه برقای چشم انرژی. انشالله نیست، دارن آزمایش خیلی سنگینی داره میشه. اینو حتی امروز بعد از آرام روش داشتین کار میکنن و اینو شما میتونید تصمیم بگیرید 1 دقیقه باشید. که خدا به شما سلامتی بده. خواهش میکنم که بتونیم ما و به ما هم همینطور که بتونیم این فرآیندها رو ببینیم. اینو باید در این سطح فکر ببریم بالا. بله. راجع به این کاپای 5 تایی که میخواید ترجمه کنید؟ صحبتی که شما کردین شما بله. شما باش. Mr. Keshe was talking about the spacing. In a plasma, we can go at a different speeds. If you can go at a faster speed, or you can go at a lower speeds. So that's the difference, basically, at the order of magnitudes. So if you go from point A to point B or point C, we can go with a different speed. So if you go faster, so the time becomes 0. خب سوال دومتون خانم سریخانی؟ راجع به این کاپای 5 تایی که داشتن توضیح میدادن، گفتن که زمین و بشر و صلح بود، چی بود؟ نه ایشون راجع به کاپ آف لایف صحبت میکردن، 2 تا کاپ لایف 1 و 2 رو صحبت که فایر بله، که گفتن فایر چیز میشه، آتش قسمتشو. خواستم بگم که خب چون ما ترکیبی از همه اون حالات هستیم، گنس انسانی، من این به نظرم اومده که یعنی خودم رو اینجوری در واقع برای خودم تفهیم کردم که ما چون ترکیبی از همه این حالات هستیم، در واقع همون 4 رکن آب و خاک و آتش و هوا در ما وجود داره. به خاطر همینه که درجه حرارت مثلا بدنمون رو 37 درجه مثلا ثابته. اگر که یه بیماری بهمون رجوع بکنه مثلا تب میکنیم، یا مثلا فشار خونمون در اثر هیجانات میره بالا. سر بدن گفتن که در ما 37 درجه هستیم به خاطر که ما پلازماییم و چون که پلازما هستیم بدن ما چیکار میکنه؟ درجه حرارت خودش رو تنظیم رو. اصلا جای این سوالو برای آقای الکس چیز کن، ترنسلیت کن. خب اینو اول مشخص کنم سوالو، خب که بتونم سوالو دقیقاً بپرسم. خب
منظورتون همینه درسته؟ این که بدن چرا درجه های 37 درجه است؟ بله. و با گرفتن مثلا سرما خوردن یا یک ویروسی چرا درجه حرارت بالا میره؟ درسته؟ بله بله. Alex, the question is برای اضافه میخوایم بکنیم؟ میخواستم بگم که یعنی چه چیز باعث میشه که یه ثباتی در پلاسمای بدن وجود داره؟ Alex, she's asking that why we have this stability in the heat of the body. And one of the things also she said, when we have flu or we have fever, the temperature goes up, but also go back into the stability of our temperature of the body. So going back to order of magnitude, there's a basic rule: the more complex, the more stable. So the whole progression through life is from less complex to more complex. And we as humans are the most complex living organism on this planet. And in North America particularly, a comment always comes, you know, can you keep it simple? And so that's not the way that life works. Life is complex because it works in combination. But what we have to do is to discriminate what to take into account. So if we have a major problem, then we have to come up with a major solution. But our body, through its complexity, is very, very stable. So as conditions change, we have to, as conditions change, we have to adapt. So the question becomes, how much time do we have to adapt, and what is our adaptability? And for some people, they can't adapt at all. And for other people, they adapt so quickly, you say, well, how did you do that? And so this is the, shall we say, the spice of life. It gives us variety. Fortunately, this planet is very stable. And fortunately, we are very stable. So we have to learn how to transfer this stability into other environments. الکس گفتن که در واقع بدن ما خیلی یک سیستم خیلی پیچیده‌ایه و هر چیزی که پیچیده‌تر باشه این پایدارتره و استوارتر هستش. زمین هم خودش یک سیستم پیچیده هستش و این در واقع این پایداری رو ما منتقل میکنیم به سیستم های دیگه. البته من اینجا فکر کنم که سوال شما رو شاید من خوب نتونستم بیان کنم. بذارین سر سوالتون یه مقدار بیشتر بازش کنیم. بذارین من براشون تشریح کنم، فکر کنم راحت تر باشه. باشه بفهمم. ببینید بدن بشر بدن امینو اسید داره، یعنی NaNO,CH داریم. این امینو اسید همیشه برابر با خودش یه مدار مقیاس دورانی داره که وقتی که با هم دیگه برخورد میکنن مدارهای مقیاسی به وجود میارن که در بدن میگیم حرارت و این حرارت همیشه 37 36.5 بستگی داره به چجوری اون امینو اسید بدن ساخته شده. برای همین درجه حرارت داریم. ما وقتی که ظهر میشه میدونیم آفتاب گرمه چون با خورشید روبرو هستیم، در مرکز با زمین با خورشید در جایی که ما هستیم چنین درجه میگه. شب کم میشه ولی بدن بشر توی خودش یه دستگاه بسته است و توی این دستگاه بسته
به خاطر امینو اسیدی که هست. مثلا نگاه کنین ثابته، نمیتونیم عوضش کنیم. برخورد این امینو اسیدها چون همه دورانی هستن توی بسته، کیسه بسته هستن به عنوان بشر، این برخوردشون با هم دیگه اشعه‌ای به وجود میاد که 37 درجه 36 درجه از خودشون اشعه میدن بیرون و دلیل حرارت فقط همینه. شما اگه نگاه کنین 43 میشه اگر کربن و اکسیژن و هیدروژن رو با نیتروژن جمع کنیم، میشه 43. اون 43 موقعی که اگر اضافه کنیم بهش از هم دیگه پاشیده میشه، دیگه حالت مقدار مقدارش رو اضافه کنیم و نگاه کنیم وقتی هم که به حالت 43 42 43 میرسیم، میبینیم سلای بدن از بین میرن، باز میشن. این یه کم داره یه زیاد داره، مکسیمومش 43 است، ولی 37 یا 36 به خاطر همین برخوردی که وقتی که 4 تا مواد با هم دیگه همیشه در تماس هستن، یه مرکز مینیمم پیدا میکنن که 36 37. هر درجه حرارت بدن فقط برای برخورد، به خاطر برخورد سلول امینو اسید بشری که در حال دورانی هستن و خیلی راحت میتونیم رو تشریح کنیم. خب آخه استاد مثلا در حالات مختلف این درجه حرارت تغییر میکنه. بله، شما غذاهای مختلف بخورین این عوض میشه. اگر یه چیز دیگه خارجی در بدنتون به وجود بیاد، یه مقدار بزرگی به وجود میاره که میگیم تب کردیم. تب کردن یعنی بیشتر یک قسمتی به وجود اومده. مثلا در حالات روحی مختلف هم تغییر میکنه. بله، روح هم خودش یه مدار مغناطیسیه. صورتش... بله، ببینید روح هم خودش یه مدار مغناطیسی بزرگتری در وسطه. اون مستقیما با همه سلول تماس داره، ولی در جهت 37 دقیقه میفهمیم چرا هست و خیلی هم راحته. بعد میدونیم که چرا بعضی حیوانات 37 رو میتونن برن توی هایبرنیشن و توی بخوابن تو زمستون. اینو الان قشنگ میتونیم کپی کنیم و به وجود بیاریم. اگه بدن بشر یه جامعه بسته نبود، یه واکیوم نبود، خیلی چیزای دیگه بود، ولی چون هست این داخل خودش همین اسیدا که با هم دیگه تماس میگیرن یه مینیمم دارن یه ماکسیمم دارن. مینیممش 36 تا 7 بستگی داره که چه سلتون از چه کربنایی به وجود اومده باشه، چه نیتروژنی، ولی 42 43 دیگه بالاترین حد. بعد از اون دیگه چی میگن، این قدرت زنجیری بین امین اسید دیگه از بین میره. بعد میبینیم سلا از بین میره. برای همین هر جایی که باشیم متشکرم از توضیحات. خواهش میکنم. Do you want to translate, please? Alex, regarding the temperature of the body, why we are 36, 37 degree, and that's the kind of a range, minimum and the maximum 43. The amino acid of the body, NOCH, has a magnetic field, has its own basically connections. So which basically creates that heat. It's kind of a pack, and also our body is in a vacuum state. So all of our amino acids stay at this temperature because of its magnetic field interactions that they have. And why the temperature goes up is because of the other fields that interacts with our amino acid, which raises our temperature. And that's why 43 is pretty much maximum. So when we go more than 43, that's when the connections or the relationship between the elements of the amino acids cannot sustain, and that causes the basically the death, and that's what happened. So this is why we have this temperature of a 37, a 36, 37 constant, and the body adjusts it. I guess that's a translation of what we discussed. متشکرم. من سوالات دیگه هم میذارم برای بعد که بچه‌های دیگه هم بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. ممنون. خواهش میکنم. So we have another one, Dawood Sanai. Please, you can ask your question. سلام علیکم. سلام آقای صناعی. بفرمایید سوالتون. وقتتون بخیر. خیلی ارائه بی‌نظیر و ساختار یافته‌ای بود. من تشکر میکنم. یه سوالی داشتم. مطلبی رو فرمودن در خصوص انرژی نسبت سطح به حجم.
میخواستم لطف کنن اینو توضیح بدن که چی هست. بعد نکته دیگه، ماهیت این خطوط انرژی مغناطیسی و جاذبه‌ای یکی هست، فقط جهتاشون فرق میکنه که حالا وارد میشه یا خارج میشه یا نه اصلا ماهیتشون فرق میکنه؟ خب سوال اولتون بود ریشیو نسبت به سورفیس تو والیوم، سطح به حجم. آره بله این انرژی نسبت سطح به حجم رو یه خورده توضیح بدن که اوکی باشه. بعد آره سوال دوم بود بیشتر بفهم. ماهیت خطوط انرژی مغناطیسی آره و جاذبه‌ای. مغناطیسی و جاذبه‌ای آیا فقط به خاطر جهتشونه که حالا مثلا در خصوص یک آهنرو یا کره زمین مثلا از شمال خارج میشه، از جنوب وارد میشه، فقط به این برمیگرده یا نه اصلا ماهیتشون دچار تغییر و تحولی میشه؟ خب بذار من سوال اول رو بپرسم آقای سنایی. Alex, Mr. Sanoi, thank you for your presentation. And his question is regarding the ratio of the surface to volume. If you could explain more about that ratio of energy of the surface to volume. Yes. So if in maybe I can draw it. May I annotate on the screen here? Sure, please. Let's see how this works. So. Would you like me to? Yeah, you can bring up a whiteboard. Oh yes, please. Okay. Thank you. You're welcome. Let's see. We're going to take. So we're going to say that the box on the right is 1/4 of the size of the box on the left. خب اینجا میگیم باکس سمت راست 1/4 باکس سمت چپ هستش. So let's draw the line here. So I'm just going to work on the perimeter, and we're going to say here that there's one here, and then there's one here. Oh, what happened? Oh, there it is. But now over here, I'm going to say okay. So if each side of the square is 1, so on the small square, I can go around the outside and go 4 lengths. So I would say that the perimeter on the right side here, this one here, the perimeter is 4. And if I go on the left-hand side and I go around, I have 2 on each side. So 2, 4, 6, 8. So I'm going to say that that is 8, right? But when I look at it, I am saying that I have 4 squares on the left-hand side. So that's going to be a ratio of 8:4. And so conversely, on the right-hand side,
So when I say the perimeter on the left is 8 lines, but I have 4 boxes, so it's 8 to 4. On the right-hand side, I have 4 lengths going around, but I only have 1 box. So the one on the left is actually breaks down to, it actually becomes, shall we say, there. So the ratio on the right-hand side is double that on the left-hand side. So the 4-to-1 ratio is twice what it is on the left-hand side. The higher the ratio, the higher the negative charge. That's just a basic rule. That is very, very important if you're cooking. If you drop a peppercorn in your soup, it has a low ratio. If you grind the pepper, it'll have a high ratio, so the soup will taste better. If you have a coffee bean, it has a low ratio. If you grind the coffee bean, you'll make better coffee. So this is something that every gourmet chef knows. A scientist will do the same thing, but what it matters is that now when you do that, then all of a sudden you have a direction of flow. And that's the important part. Okay. It's a very simple explanation, but everything becomes relative. ایشون همونطور که میدین تو این تصویر که کشیدن یه باکس سمت راست کشیدن که میبینین که 4 تا طرف داره ولی یک باکسه. پس اگر 4 تا طرف رو نگاه کنیم نسبتش میشه 4:1. طرف دوم نگاه کنیم تعداد باکس ها رو که نگاه کنیم با اون خطایی که ما داریم میشه 8 تا در واقع ما خط داریم ولی 4 تا باکس داریم. پس میشه نسبتش میشه 2:1. خب که مثال هم که زدن مثلا گفتن که مثل یک مثلا کافی رو اگه شما خودش استفاده کنی یا اینکه مثلا خوردش بکنی چیه اون نسبتش خیلی بیشتر میشه. خب پس این باعث میشه که جهت جریان رو به ما بده. خب بله. این به همون یه سطح تورس حرکت میکنه ربط پیدا میکنه. سوالتون نگرفتم لطفا تکرار کنید. میگم این به همون ورتکس یا گردباد انرژی و حرکت خطوط انرژی روی سطح دوناتی شکل یا تورس ربط پیدا میکنه. He's asking, is this related to the vortex or the donut shape of the, I think, the fields? Is it related to that? Yes, it is absolutely related to it. It's the way that energy flows, but you don't have to make that decision. If you are a designer, a plasma designer, then you need to understand that. But if you are just putting fields together, you let the plasma decide, because whether it's negative or positive, which indicates the direction of flow, is also based on other factors. And those include you as the participant and your environment. ایشون میگن بله و این تاثیر این هست، ولی میگن که شما وقتی که دارین دیزاین میکنی یه پلازمایی رو به عنوان یک کسی که داره طراحی میکنه باید در نظر بگیره و در واقع برای جهت این جریانا فاکتورهای دیگه هم هستش. یکیش خود وجود خود شماست، محیطه که تاثیر میذاره به این جهت جریان پلازما. درست. متشکرم. اون سوال دومی که عرض کردم در خصوص ماهیت همین جریان جاذبه‌ای و مغناطیسی، اینا فقط جهت این رو مشخص میکنه یا نه در ورود و خروج یا در این چرخه ماهیتشون عوض میشه؟
حالا نگاتیو میشن پوزیتیو میشن، همون خطوطه که میچرخه و حالا مثبت منفی میشه یا جهت عوض میشه. Alex, he's asking the characteristic of the magnetic field, gravitational field, when they enter and when they exit. Do their characteristic changes? Like, for example, negative become positive, positive become negative? Yes, because the position changes. That's where the environment has to, the environment comes into context. You see, the plasma science is a two-way street. So the energy goes both ways. So there's an attraction and a repulsion. The question becomes, how far do you repel? You know, if I push you, are you going to keep going? Or are you at some point in time going to stop? So there's a balance between the repulsion and the attraction. So it's the same thing, the balance between the positive and the negative. So depending on your position, it will change. It will actually change its charge. Yes. They're saying, you know, that because the position changes, and also when you using magnetical and gravitational, when you're pushing, how far can you push? So it become to the point that you can no longer push. So what happens? It comes back again to its the source of it. Yeah, we call that return to sender technology. ایشون میگن که وقتی که درسته و معذرت میخوام آقای صنایعی، جوابتون دادم من؟ تا حدودی متوجه شدم. در خصوص ساختار میخواستم ببینم این ساختار و زیر ساختارها به شکل یک فرکتال هستند و تجلیشون در یک سطح هولوگرافیکه. این برداشت من درسته؟ و سوال آخرم اینه که جنس سول رو میتونیم بگیم در واقع، چون که زیرترین لایه هست، آنتی متر هست؟ البته من اینو خودم میگم، هولوگرافیک وجود نداره. خب یعنی چیزی که ما میخوایم بگیم یه چیز ساختگیه. خب و بله. وجود نداره. این طریق سیستم‌های پروگرامی بنا رو به وجود آوردن هولوگرافی رو. بله. و اون قسمتایی که میگیم ساب استراکچر، اگه نگاه بکنی شما توی پلازما، ساب استراکچرش چیه؟ چی تشکیلش میده؟ اون مادهشه، اون ترانزیشن ماترشه، خب و اون در واقع ماده بله. اصلیشه، اون که انرژی ازش میاد، خورشیدشه در واقع. درست؟ درست. اینه. فرکتال نیست. پس خورشیدش خب اون فاصله که هست بالاخره یک جوری رشد میکنه دیگه، درسته؟ در یک ساختاری رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه. این ساختاری که رشد پیدا میکنن و تقریبا شبیهن و تکرار میشن فرکتال میگیم. نه خب از نظر شما این نه، شما یه اتم رو در نظر بگیر، خب یه اتم بغل دیگه‌اش، یه اتم بغل دیگه‌اش، درسته؟ پس اینا رو شما میگین فرکتال. خب اینا چیه؟ اتم‌های دیگه است، اجزای دیگه است. پس به معنی یکی اینا چه هستن با هم دیگه اون ماده رو تشکیل میدن، ولی خودش یه دونه چیه؟ کوچکترین جزوش اون میشه اتمش. درست؟ حالا استنباط من اینه بر مبنای اینه که اون بسته، حالا ما هر اتمی میگیم یا در ترکیب مثلا 2 تا اتم اکسیژن وقتی با هم ترکیب میشن، در واقع اون حالا توی فیزیک کلاسیک یا شیمی کلاسیک میگیم مثلا مدار 8 تکمیل میشه، مثل گازهای نجیب میشه. در واقع روی اون گردابه‌ای که نشون داده میشه کجا اینها میتونن کامل بشن، جایگاهشون رو فرکتال مشخص میشه و بعد با هم میتونن باز ترکیب بشن. ببینید فرکتال من نمیدونم، ولی وقتی که شما ببین وقتی که شما یه 2 تا فرض کن، شما وقتی که 2 تا فرض کن 2 تا اتم دارین اینجا، خب این یک رابطه بین اینا هستش، درسته؟ رشدشون چجوریه؟
ما در واقع از یک انرژی میتونیم به یک انرژی دیگه بیایم. درست؟ پس این میتونه بشکنه، کاسته بشه از انرژیش و بخواد پایدار بمونه. پس بنابراین این میتونه تبدیل بشه به یک الکترون و یک پروتون دیگه که ما به این میگیم دیتریوم. ولی چیکار میکنه؟ سیستم خودش رو دوباره حفظ میکنه. درست؟ حالا شما وقتی هم که یک ماده داشته باشی، اتم‌های شما، ذراتش اون مگرب پوزیشنینگ خودشونو دارن و فاصله خودشونو دارن توی اونجا. این تو اون حالت ماده اینا خودشونو اینجوری حفظ کردن، نگه داشتن. درست؟ و یه سیستم خیلی انرژی میشه دیگه. و یه سیستم خیلی فشرده‌ایه توی حالت ماده. وقتی ما میایم توی پلازما، این سیستم یه مقدار آزادتر میشه. درست، بازتر میشه، میداناش بازتر شده. ولی این انرژی هم میگیره هم میده. ولی در انتها نگاه بکنین، این خود این یک چی داره؟ یک مگنتوسفیری داره. درسته؟ درست، همونطور که پروفسور کشه میفرمایند به هر حال این به یک مبدأ یا خالق یا یک روحی متصل هست. اینها نهایتا همه اینها یه سری رشته های حالا اشعه هایی هستند که نهایتا به اون منشأ متصل هستند و رشد کردند در قالب همون گردابه های انرژی و باز تبدیل به گردابه های کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر شدن و در کلم یک ساختار دارن و زیر ساختارهایی دارن. مبدأ یا خالق داره. درسته؟ شما میگه مبدأ و خالق داره و این خطوط متصلن به همون مبدأ، خطوط انرژی. خب یک نیوترون چجوری چی به وجود میاره؟ یک اتم چجوری به وجود میاد؟ گردابه های انرژی هستن که بسته میشن به واقع. اگر آزاد باشن انرژی اون چیزی میشن که ما حالا در فیزیک کلاسیک میگیم انرژی. اگر مثلا بسته بشن مثل یک گلوله کاموایی میشن یک ذره. ببین ما بیایم سر اصل مبدأش صحبت بکنیم که همه چی رو همون روال هست. حالا ما میگیم توی ماکرو، تو مکرو، تو کوچیک، تو بزرگ یکی هستش. خب وقتی که ما گفتیم که میدانهای مغناطیسی خب یک اشعه، یک ری حرکت میکنه، یک ری گفتیم به خاطر دو تا فیلد به هم برخورد میکنن و برخورد اینا یک پلازمایی رو به وجود میاره. درسته؟ درسته. سوال اینه که آیا از اون نقطه اتصال قطع میشن یا نه؟ هنوز هم به اون نقطه اتصال متصل هستن، یعنی همون خالق. اینا همه متصلن به خالق. یعنی هیچ وقت ما اینجا یک ادامه داریم، هیچ قطعی ما نداریم ما. خب به نوعی میشه فرکتال به نظر من اینطوری. درست. ببین شما وقتی که یک همچین پلازمایی رو به وجود میاری، ما صحبتی که داریم که این پلازما چیه؟ میتونه حالت پرینسیپال مترش رو داشته باشه، انتی مترش رو داره، یا ترانزیشن متر یا مادهش رو داره. خب ولی این میتونه به حالت پلازما باشه که صحبت کردیم که دیدنی نمیشه، یا میتونه ماده بشه، اون چیزی که ما میبینیم که ما گفتیم با ام کوچیک نشونش دادیم، که ولی همون اجزا رو داره، همون پرینسیپال رو داره، همون مغناطیسی رو داره، همون متر رو داره، همین که انتی متر رو داره. ولی فرقش چیه؟ اینه که توی این شرایط، توی این محیط خودش رو آشکار کرده، ولی توی این شرایط خودش رو آشکار نکرده، ولی این هنوز چی هستش؟ وجود داره. یعنی ماده هستش که وجود داره ولی ما نمیبینیمش. اینو درست؟ بله. وقتی که شما حالا اجزای بیشتری از اینو داشته باشی، اگه اینا بیشتر بغل هم دیگه بذاری، درست؟ چی به وجود میاد؟ یک ماده کامپلکسی رو به وجود میاری.
درسته؟ پس ما میتونیم از یک ماده ساده به ماده کامپلکس بیاریم. پس ما میتونیم ماده های مختلف رو به وجود بیاریم. ولی ساختار اینو محدود میکنه چه اشکالی میتونه داشته باشه یا چه عددهای اتمی میتونه داشته باشه. عدد اتمی بسته به چی داره عدد اتمی؟ ببینید وقتی که ما به اون ساختار، ببینید وقتی که یک زیر ساختارهای پایین تر، ببینید وقتی یه ری اومده به زمین، شما در اینجا در زمین فرض کن اینجا طلا به وجود آوردید. این ری شده طلا. چرا شده طلا؟ به خاطر که این ری یک محیط اینجا به وجود اومده، خب که این شرایط طلا رو منیفست کرده، طلا رو به وجود آورده. درسته؟ حالا شما یک ری دیگه میاد، خب این ری قوی تره، فرض کن ری پلوتونیومه یا یورانیومه. آیا وقتی به این محیط میخوره آیا این تبدیل میشه به پلوتونیوم یا یورانیوم؟ نه، به خاطر اینکه این محیط، اون مدارای مغناطیسی محیط اینو ایجاب نمیکنه. پس بنابراین این حرکت ادامه پیدا میکنه، ولی اینجای زمین همین ری که حرکت میکنه اینجا تبدیل میشه به یورانیوم و پلوتونیوم، به خاطر اینکه محیط زمین اینجا اینو ایجاب میکنه. این محیط چیه؟ این به خاطر اینرسی ماده زمین تو اینجاست. اون اینرسی یک مدار مغناطیسی رو به وجود میاره که این ری که میاد اینجا تبدیل میشه به اتم‌های سنگین‌تر. اتم‌های سنگین‌تر چی دارن؟ نیوترون‌های زیادی رو دارن، درسته؟ و اجزای بیشتری دارن. پس این در واقع چی هستش؟ یک ری بوده، یک پلازمایی هستش که در شرایطی که براش به وجود میاد خودش رو آشکار میکنه به اون ماده. خب حالا سوال هست که آیا من میتونم این پلوتونیوم رو با تمام این سیستمی که داره، آیا من میتونم اینو عوضش بکنم؟ شما آیا میتونی عوض بکنی به یه ماده دیگه؟ بله میتونی عوضش کنی. چجوری؟ وقتی که شما این نیوترون هایی که این داره، این نیوترون هاش با عوض کردن انرژیش و این نیوترون خودش رو میشکنه به یک پروتون و یک الکترون به تبدیل میشه، پس برای شما میای تو این ماده یه ماده دیگری به وجود میاری. درسته که طلا بیشتر در انفجارات ستاره‌ای درست میشه چون اونجا باید خطوط میدان نیروی خیلی قوی وجود داشته باشه. میشه دوباره اینو حرکت بدیم بعداً صحبت کنیم چون این ترجمه نمیشه. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. متشکرم. Alex, we're talking about again the partitions or substructures of the matter and the plasma, the antimatter, dark matter. So what I was trying to explain, and our friend was saying, talking about are these hologram, these fractals or hologram? My answer to that was there is no hologram. Hologram is just a man-made things. It's just a computer program. So these are actually the reality, all these subatomic. And so every little atom has a relationship, but everyone has this subatomic substructures. And so we got into the discussion of how we can make other matters or how matters are created on planet Earth. So that was I was explaining here, trying to clear up here. So let's go to another question. آقای ابوالفضل حیدری بفرمایید. ضمن سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان و مهمانان. صدامو دارین؟ صداتون داریم، بفرمایید. من از جناب الکساندر یه سوال داشتم در مورد
همون مسئله سوپر کانداکتور که برای نانوکود فرمودن. میخواستم ببینم این سوپر کانداکتور منظورشون در رابطه با میدان ها هست یا الکتریسیته یا هر دو، و چطور میشه اینو تست کرد، یعنی آزمایش کرد این خاصیت سوپر کانداکتور رو شد. Alex, the question is regarding the superconductor. He's asking, is this because of the fields, the magnetic fields, or how can we test this superconductor? One of the best ways to do that is to check the pH, and that has to do with the fact that each number on the pH scale is an order of magnitude. And if you take acidic water and put it in a plasma field as you have in the cups of life, you will find that that water will become alkaline. The only way to do that otherwise is to change it chemically or to add other different kinds of water to it. But to change it with the field, it clearly shows the energy in motion. Okay, let me see. I think he meant the superconductor when we're talking about the nano. Let me clarify that. Is it مثل این سوپرکانداکتور شما میگفتین این چه قسمت نانو بود، درسته؟ وقتی نانو میشه سوپرکانداکتور. نانوکود، بله. درسته. Okay. I'm sorry, Alex. He was talking about the superconductor. When we nano coding in a superconductor, how can we test it? And he's saying, is this because of its magnetic field? Actually, it's the gravitational field, because the higher pH goes to the gravitational side. آقای هیدر ایشون میگن که ما در واقع pHش رو ما در نظر میگیریم و وقتی که سوپرکانداکتور میشه تو قسمت نانو، ایشون میگن که بیشتر میشه چی؟ میشه جاذبه، میشه گراویتیشنال میشه. خب pHش میشه میاد بالاتر. اینو چجوری pHش رو اندازه بگیریم؟ He's asking how we can check the pH of the nano. Well, that requires special equipment, but one of the things that we do know about the nano is that it has a diamond structure in it, which is C8, carbon 8, which is extremely stable. And so as you go up in the pH scale, it becomes more stable. You know that because Coca-Cola fizzes. If you put Coca-Cola on your car, it will peel the paint off your car. So that becomes very unstable. So that's how you know. But specifically, what is the pH? I don't know. All I know is that when we're talking about health, we are in a slightly alkaline state. So we're looking around 7.46 on the pH scale. And when you become unhealthy, then the blood serum pH goes down. آقای هیدری ایشون میگن که pHش رو البته با دستگاه مخصوصی هست میتونید بگیریم. وقتی که نانو میکنیم، وقتی شما تو دایموند ساختار دایموندی میرین، در واقع کربن 8 یک حالت استواری بهش میده و pH بالا میره. هم خاصیت سوپر کانداکتور رو من یعنی سوالم این بود که
برای الکتریسیته هست یا برای میدان یا هر دو. یعنی حالا ما تو فیزیک می‌کنیم که حالا یه سوپر کانداکتور میتونه الکتریسیته رو با سرعت زیادی با کمترین مقاومت انتقال بده. منظورشون اینه. Yes, okay. He's also asking the superconductor, is it for the electricity or is it the magnetic field? How are we considering it? Okay, electricity is in the matter state. So all the matter state, whether it's physical or plasmatic, these are all plasmatic conditions. It's just that the physical state is the lowest energy level. So that's where we're doing electricity. But when you go into a higher order of magnitude, a higher energy state, then you're going 10 times. And it could be 10 times 10. You could be 100 times. It could be 1,000 times. The point is that once you get into a higher energy state, the physicality cannot contain it. Translate that and I'll add to that. ایشون میگن که الکتریسیتی در واقع حالت استیت پایین هستش. وقتی پلازما میاد استیت خیلی بالاتر هستش. پس تو این حالت سوپر کانداکتور مثلا شما صحبت مرتبه مثلا 1000 مرتبه بیشتر اینطوری حساب میکنید. توی حالت خیلی بالاتر هستش. الکتریسیته اون حالت خیلی پایینه که شما توی حالت ماده دارید نگاش میکنید. پس منظورشون همون نگرد میدانهای مغناطیسی ایناست دیگه انتقال میده از طریق این. بله، سوپر کانداکتور این میدانهای مغناطیسی که از این طریق از این میتونن بگذرن، یعنی حالت بدون در واقع استهلاک یا صفر زمانی میتونیم بگیم. May I add? Yes, please, Alex. The plasma energy does not see physicality. So when we see the GANs inside the cup of life, what we don't see is the field force. And so the question becomes, is the field force limited by the glass of the cup of life? And the answer is no. By checking whether or not we can change the pH of the water, which we are changing through the plasma energy exchange, we can put the test inside the plasma field, or we can put it outside the plasma field. I'm sorry, not the plasma field, the glass jar. We can put it inside the jar, or we can put it outside the jar. And then to see how far will that field go, you can measure it by doing that test. The point of the matter is that the physicality does not contain the plasma. The plasma does not see the physicality. It is operating at a higher energy level. So sometimes what is not there is what you can see. That's really, we can see inside the GANs, for instance, we can see different field formations inside the GANs. I wish I had a picture of that right now. I could show you. But I'm just trying to, my point is that the plasma energy is not contained by the physical energy. The plasma energy manifests the physical energy. ایشون میگن که پلازما فیزیکالیتی رو نمیبینه. اگه نگاه کنین پلازما، مثلا پلازمایی که ما توی کاپ آف لایف داریم، از شیشه‌ای که مثلا اینو گرفته، خب ظرفش رد میشه، میدانهای پلازما از اون رد میشه. پس نکته این هستش که در واقع پلازما فیزیکالیتی رو نمیبینه و از اون فراتر میره و انرژیش خیلی بیشتره. پس من دقیقا متوجه نشدم، این همان بخش نانوکود که یعنی نانوکود که میشه، حالا فرض کنیم مثل نانوکود میشه، این
فیلدها که وقتی اصلا نیاز به ماده نداره، این نانوکود ماده هست دیگه، درسته؟ خب ببین نانوکود ببینید، ببخشید آقای حسن خان، ببینید در نانو تکنولوژی شما وقتی این سیاهی رو روی مس میبینید، یک چیزی بین 40 تا 50 هزار طبقه اتمه و اگر بتونین دانشمند آینده بتونن که بین هر طبقه ای یک برق مخصوصی رد کنن، یه انرژی مخصوصی رد کنن، اون در اون طبقه میمونه، سوپر کانداکتره، هیچی از بین نمیره. و موقعی که انرژی در جایی که با جسم برخورد میکنه، مدار مغناطیسی با جسم برخورد میکنه، اونجا به متر میتونه تبدیل بشه. ولی در سطح سیم سوپر کانداکتره، در عرض سیم سوپر رزیستره. شما وقتی یه اوهمت بزنید روی سیم میبینید نشونده تا 20 مگا اوم آزمایش شده که از الماس هم بهتره. ولی وقتی که برق یا اینفورمیشن رو میزنید ته سیم دیگه رو مدار نانو رد میکنیم، میبینیم بلافاصله میرسه. نانو لیرها طبقه مثل ساختمان 50 طبقه است، ولی این 50,000 طبقه است و هر طبقه ای رو میتونیم توش یه مدار مغناطیسی یا برقی رو رد کنیم یا اینفورمیشن، اطلاعات. و وقتی هم که میشه، چون روی نانو لیرها مثل توپای مغناطیسی هستن، هیچ چیز رو از دست نمیده، هیچ فریکشنی نداره. بنابراین سوپر کانداکتوره وقتی به طول سیم نگاه کنیم. ولی وقتی که بذاریم رو عرض سیم، چون جاهای مختلفی داره نسبت به هم دیگه، ازش رد نمیشه، سوپر رزیستر میشه. همون جسم خودشو در یه سطح سوپر کانداکتور، یه سطح سوپر رزیستر. و اینو اگر دانشمندای بعدان استفاده کنن، یکی از بهترین چی میگن مایکروچیپ های طبیعی که وجود داره. پس فعلا عملا نمیتونن، حالا عملا ما میکنیم، توی آزمایشگاه استفاده میکنیم از این خاصیت. خیلی مزایای زیادی در استفاده کردن نانوکود و اینا هست، ولی هیچ وقت درس نمیدیم. ما توی آزمایشگاهمون، تو کارامون خیلی چیزا میکنیم. شما یه سیمو میبندین و میرین. ما وقتی یه سیمو میبندیم خیلی نگاه کنیم چجور سیمو میبندیم، برای اینکه دقت وجود نداره. وقتی دقت کنیم مثل ما حتی از فضای نانو متریال استفاده میکنیم برای کارهای مختلف. شما چقدر نانو بتراشین، چقدر نانو رو بذارین، چقدر بذارین طول بکشه تا ساخته بشه، اگر پودری باشه یا نباشه، همه اینا اثر داره در استفاده. ولی چون نمیدونن، همه این نانوکود سیاه و راه میفتن. جناب پروفسور، یه سوال Would you like to translate, Hassan John? Yes. Here we're talking about the nano, why we say it's a superconductor and a super resistor. In a nanotechnology, when we nanocode, we nano about 40-50,000 layers of the copper atoms. So there are many layers. So the energy, the fields can go from one end to the other end without any basically zero time. When we put the information from one end to the other, that's what is a superconductor. But when we look at a nanowire, from the width of it, from top to the bottom of the wire, from the width, is basically become a diamond structure or super resistor. And it's even better than a diamond if you check it by ohm meter. But when we go through the layers of the nano, it's like a different floor, different level. So the information can go from one end to another end without any time, and it's superconductor. Hassan, I put the picture of a GANs from in these bottles here. These are two separate experiments,
And so what you see is a field that's forming in there, but you don't see the field. You see the artifact of the field. ایشون این گنس رو که نشون میده یک ساختاری به وجود اومده، چیزی که شما نمیبینین اون چیزی بوده که اون فیلد به وجود آورده و یک شکل رو به وجود آورده، اون قسمتی که در واقع بازش کرده. این پیکچری که عکسی که دارن نشون میدن نشون دهنده اون وجود اون فیلد است و چیزی رو که به وجود آورده، ولی شما اون فیلد رو نمیبینینش. So what you're looking at here is actually the manifestation of a dynamic plasma field, because the rotation is taking shape so that it's now balancing its magnetical gravitational force field within the GANs. چیزی که شما دارین میبینین در واقع آشکار شدن منیفستیشن یک سیستم داینامیک پلازمایی بوده که این قدرت این شکل به وجود آورده. مثلا اینجا فارسی. Did I say it in Farsi or in English? You said in English. Oh, okay, sorry. آقای هیدری چیز ایشون چیز که نشون میده در واقع این یک سیستم داینامیک پلازمایی رو شما میبینید که این گردش این باعث یک منیفستیشن شده، یک آشکارش شده که شما میبینید به خاطر گردش میدان ها و سیستم داینامیکی. But this glass bottle cannot contain the plasma energy. The plasma energy will go as far as depending on the strength of the field and the environment and all other factors. اما این ظرف شیشه این نمیتونه میدانهای پلازما رو در خودش نگه داره و میدانهای این از این فراتر میره و تو محیط و این فرا رفتنش بستگی داره به اون محیط که تا کجا بتونه این بره و بتونه برسه و گسترش پیدا کنه میدان مغناطیسی. فقط یه سوالی هم که برام خیلی جالبه، چرا برای گنس‌ها فقط آب استفاده میشه، از مواد دیگه استفاده میشه برای انتقال همین پلاسما گنس‌ها و اینا؟ Okay, Mr. Alex, he's asking why for the ganses we use water, but we don't use anything else. We basically transfer the energy through the water. مثلا نفت و اینا استفاده نمیشه. Oh, he's questioning why we don't use oil. Yeah, there's a very good reason for that, and that is because GANS and water has the same kind of affinity. When we say affinity, that means the ability to exchange energy. ایشون میگن به خاطر اینکه گنس و آب یک قابلیتی دارن که میتونن انرژی رو ترانسفر بکنن و این یک وسیله خوبیه که برای ترانسفر انرژیش به اون آب، برای همین از این استفاده میکنیم. When you look at the basic structure of water, it is hydrogen and oxygen. So the hydrogen is tiny, 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 and the oxygen is big and fat. اگر نگاه کنیم به ساختار آب از 2 تا هیدروژن و 1 اکسیژن تشکیل شده. هیدروژن خیلی کوچیکه و اکسیژن خیلی بزرگ و یک عنصر بزرگی نسبت به هیدروژن اینجا. And these are major components of the amino acids and the whole process. So when you look at the GANs, you see that zinc oxide. So there's zinc plus oxygen, carbon dioxide, carbon plus oxygen, copper oxide, copper with oxygen. و اگه نگاه بکنیم به آمینو اسید ما چی داره؟ هیدروژن داره، اکسیژن داره. و اگه نگاه کنین CO2 ZNO. باش. خیلی ممنون از پاسختون. من دیگه سوال ندارم. خیلی ممنون. خوش. Yeah, Mr. Hidari, thank you for the answers and he's grateful. Excellent. Thank you. آقای میثم بهزادپور.
آقای میثم بهزادپور بفرمایید. سلام علیکم. من دستم اشتباه خورد، عذرخواهی میکنم. اشکالی نداره. خب خانم فرهناز صدیق. سلام آقای دکتر، احوال شما خوب هستین؟ سلام، خیلی متشکرم، بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم برای گروه آقای الکساندر و بابت توضیحاتی که و تدریسی که داشتم و تشکر از ترجمه بسیار عالی شما، واقعا خیلی خیلی عالی بود. این سوالی که من داشتم با تشکر از خانم ساریخانی، همین سوال من بود که ماده تاریک که هست دارک متر، این یه ارتباطی هست که بین متر و آنتی متر. منم دقیقا همین میخواستم بپرسم که چجوری میشه آیا از آنتی متر مستقیم به متر ارتباط برقرار کرد؟ یعنی به قول آقای دکتر برسونیم به صفر، که ممنون شدم و خیلی هم خوشحالم که آقای دکتر کشه دارن یه دستگاه جدید در مورد درست میکنن. و سوال بعدیم این بود که اگه امکانش هست این مفس که توی کتابم کلمه مفس هست، همون منظور جرمه؟ مفس مواد همون جرم مواد منظور یا چیه؟ من دقیق کامل نمیتونم تعریفشو نمیگم، اما در کل میگم چه معنی داره. مثلا مفس همون جرمه؟ البته این سوال برای منه یا برای آقای الکساندر هستش؟ آقای الکساندر توی توضیحاتشون کلمه مفسم به کار بردن، چون من بالاخره انگلیسی خوب نمیدونم. گفتم شاید یه توضیح داشته باشم، من ممنون میشم. این رو مسئله ترجمه منم مفس مواد رو نمیدونم، حالا اگر از دوستان از پنلیستا میدونن مفس به فارسی واقعا این کلمه مفس مواد من واقعا گنگم، نمیدونم مفس به چی میگم. این توضیحات که جناب دکتر کشه میدن قشنگ اونا رو دریافت کنم. مفس منو گیج میکنه. مفس به چی میگیم؟ جرم میگیم؟ خانم صدیق صدای من دارین؟ بله بفرمایید آقای یوسف. حال شما خوب هستین؟ ببینید اینا اصطلاحات کتاب هست، اصطلاحات تخصصی کتاب. شما اول کتاب مفس رو نوشته یا پرینسیپال ماتر، دارک ماتر چی هست، اینا توضیح داده شده اول کتاب بعد از مقدمه. میدونم من اونا رو جاذبه و دافعه من اینا رو تو کتاب داشتم میخوندم، شاید باور نکن این مفس اصلا نمیتونستم. الان همینجوری گذشتم ها دیگه دیدم. میبخشیم. نه خانم ببخشید خانم صدیق، لغات مفهومی رو اول کتاب نخونید اصلا تا آخر کتاب متوجه نمیشید. همون دیگه من المعارف کتابه نمیگیرم این مطلب رو، این مفس رو نمیتونم هضم کنم. این دایره المعارف کتاب هست، یعنی مفس مخفف شده. بله بفرمایید دکتر. میدونم مخففش هم کل یه معنی باید داشته باشه. بفرمایید. نه عذرخواهی می‌کنم، مفس مخفف مگنتیکال فیلد استرینگ. بله نوشته اونجا. بعد مفس ماده آنتی ماتر و مفس خود ماتر رو گفته. خب هم مفس اینو گفته، بعد گفته مفس آنتی ماتر، مفس ماتر، مفس دارک ماتر. این آدمو گنگ میکنه. من اینو موندم، چون یه چیزی رو بلد نباشم نگیرم دیگه واقعا آدم دلسرد میشه، نمیتونم ادامه بدم کتاب. درسته. ببینید چون با اشکال اگر بیاین بخونین و شکل‌ها رو ببینین با دقت میرم. آره با اشکالم جلو میرم، چون اصطلاحات جدید هست برای کسایی که کتاب رو اولین بار میخونن. یه مقدار سخته وقتی اولین بار میخونید، ولی وقتی با شکل‌ها میرید جلو متوجه میشید. ولی باید
دقیق بدونید که اون دایره المعارف رو بخونید. چرا میگم میخونم تا مقدمه رو نخونیم که نمیتونیم کل کتاب رو تفهیم بشیم. برای خاطر حتی برای آقای بوجاران و خانم دکتر آذرم فرستادم، گفتم اگه امکانش باشه. اینجا نوشته، ببین این ترجمه اینجوری کرده، ببین اومده گفته چی؟ مپس. خب magnetic field strength، قدرت میدانهای مغناطیسی. این شده به فارسی مپس نوشته. درست. خب گفتم چون ما به انگلیسی زده، برای انگلیسی بر ما زده. نه این آیه الکساندر هم کلمه مفس رو به کار بردن، گفتم شاید یه توضیح بیشتری داشت. ایشون ببین اینجا ما این تو کتاب انگلیسی نوشته MFS MFS right؟ برای شما نوشته مفس. آره درست، همین. ممنونم. خواهش می‌کنم. خب بریم سوال بعدی. آقای طاووسی، علیرضا طاووسی، بفرمایید سوالتون. آقای طاووسی بفرمایید سوالتون. بعد صدای منو دارین الان؟ صداتون داریم، بله بفرمایید. صدای من میاد؟ عذر میخوام. صداتون میاد بله آقای طاووسی. صدای من میاد؟ بله صداتون میاد. عرض درود سلام دارم خدمت جناب آقای الکساندر، خوش آمدن. و من سنبال هست، من نمیدونم. ای بابا چرا اینجوری شد؟ الو بله بفرمایید، صداتون نگرفتیم، بگیم. بفرمایید. صدای من واضحه جناب بوجان؟ بفرمایید. عرض درود و سلام دارم خدمت جناب آقای الکساندر، خوش آمدن ایشون و به زیبایی مطالب رو ارائه کردن و ما استفاده کردیم و جا داره که از حضرت عالی هم که ترجمه میکنید واقعا تشکر کنم. من سوالی ندارم ولی یک اشاره‌ای که کردن، اشاره به صلح و دوستی کردن جناب آقای الکساندر، میخواستم بگم برای تمام تلاش‌های دولت‌ها در تعامل با یکدیگر، ملت‌ها جلوتر بیرق صلح و دوستیشون با تأسیس از این دانش الهی با رهبریت جناب پروفسور افراشته کردن. سپاس فراوان داشته باشم و آفرین بگم با و از یوسف جان هم تشکر کنیم بابت هماهنگی‌هایی که به هر حال تو این برنامه‌ها انجام میدن. من فقط میخواستم که چون اشاره شد بگم که ملت‌ها جلو دولت‌ها بیرق صلح با تأسیس از این دانش افراشته کردم. همین. سپاسگزارم. خیلی ممنون. تشکر. Alex, our friend is thanking you, welcoming you, and thanking for your presentation. And he also mentioned what you said about the peace. And also he's saying that people have taken the flag of the peace ahead of the governments. And so creating this peace between the nations. And that's what he wants to also mention, that people already initiated the peace ahead of the governments, ahead of the leaders. Please extend my thanks to you and everyone else who is doing this. There's a collective energy that is going around this planet, and that is because life wants to live. And the only way that we can do that is through peace.
آقای طاووسی، الکس همطوری از شما هم تشکر میکنن. خب سوال بعدی رو ما داریم از so we have a question, actually this is in Arabic, maybe I'm sure we can say it in English. Ioana Hana, you could open your mic and ask your question, Hana. It's not a question. Good evening, and I just wish to say I'm very pleased to be here, but I've just sent Azhar in Telegram a couple of links regarding Corona, which I think the doctors might find interesting. Thank you. Good night. I have to go now. Thank you, Hannah. دوستان عزیز، خانم یوانا هانا تشکر کردن و چند تا لینک فرستاده بودن بابت کرونا که گفتن که شاید دکترها قدردانی بکنن و براشون جالب باشه این لینک هایی که برای کرونا فرستادن. خب فکر کنم سوال دیگه ای نیست فعلا. Yeah, Alex, we don't have any more questions at the moment, and I want to thank you, and I'm sure that you must be very exhausted, tired by now. It's in the afternoon for me. What is it, 1, 2 in the morning for you? No, I mean in Iran, yeah, in Iran must be about around that time, midnight, past midnight. I want to thank you for the excellent translations. You must be exhausted. Very, very helpful to me, especially. I want to thank you, Azhar, and Yosef, and the entire crew for honoring me to be here. This is a very special occasion for me. And I want to thank Mr. Keshe for making all of this possible in so many ways. This is a beginning of solidifying a foundation. This is a beginning of solidifying a foundation for the passing of the peace dome around the world. And I want to thank everyone and all their questions and their patience for letting me do this today. I hope we can do this again. I hope we can do this again soon. Thank you. You're very welcome, Alex. It was a great pleasure to have you here. We learned a lot from you. An amazing presentation you had, and I hope I translated, be able to Farsi. Is my English to Farsi sometimes is not good because I trying to find the equivalent of word in Farsi because I haven't been in touch with the Persian community for a long time. Sometimes you understand, but you kind of don't know what is the Farsi word to use. I think I stressed you a little bit today. Oh no, it's just I'm always wanted to do a good job and be able to transfer the information. So I know, said, okay. I know you have. And I think the soul communicates. So I have an excuse. I'm just going to translate what Alex said about what what Alex چیزی که میگه که من خیلی خوشبختم که اومدم توی تیچینگ شما و این خیلی برای من خوب بود که اینفورمیشن رو به شما بدم و از بودن اینجا و درس دادن اینجا و بودن بین شما لذت بردم و سوالایی که کردین و امیدوار هستش الکس که بازم بیاد اینجا و بتونه درس بده و چیزایی که میدونه با ما یعنی تقسیم کنه به ما بگه و این یه دونه شروع این به قول معروف با هم بودن با کالچرهای مختلف با زبانهای مختلف با هم دیگه نالج رو یعنی چیز کنن شیر کنن. مرسی. Thank you so much, Alex. Thank you, Azhar. Thank you so much.
Alex, I have a question. You do this teaching on Fridays with Brazilian community every Friday? Well, I am on the Brazilian team in 1.5 hours from now, Monday evenings. So it's not Friday nights. The Brazilian workshop is Mondays. This teaching that we've started is a basic public teaching, and so this was actually the fourth installment, and I'm hoping that we can do this, and I wouldn't mind at all if you wished to redo them in the Farsi teaching. I have plans to do more with this, but this is a new program that was started 3 weeks ago at the behest of the Brazilian community. And someone there translate for you to Brazilian? Yes, Raphael does the translation, and we've been doing quite a few presentations together, and it's excellent. Now, my goal is to teach the teachers, because the students would love to hear the presentations in their native language. That is always dear. So they are making arrangements to take over for me. So I'm hoping in a couple of months that I will be fired. Thank you so much, Alex. Thank you again. It's a pleasure. So دوستان عزیز رسیدیم به آخر پروگرام and I thank all the panelists, a lot of the other scientists, knowledge seekers who came here. We have great mind here, and I thank you all for your time and your presence. دوستان عزیز خیلی متشکرم برای وقتتون. تا مانده هفته دیگه همه رو به خدا میسپارم. شب همگی بخیر. Have a good night all. Thank you Mr. Alex. خیلی ممنون آقای دکتر بوجران، خانم آذر. مرسی. خیلی ممنون. سلامت باشین. خیلی ممنون. شبتون بخیر.